Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. பிரணத்தி எடுத்துள்ளோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் மெல்திரை வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு இது பிரணத்திலிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். நேற்றுக்கு சீக்கிரம் முடிச்சிட்டோம். ஒரு சாப்டர் சீக்கிரமே ஆயிடுது. இன்னைக்கு ஐ திங்க் 6 பேஜ் ஒன்றுதான் இருக்கு. பார்க்கலாம். இன்னைக்கு இப்பயே 6 மணி ஆயிடுச்சு. ஓகே, யாரு பிரணத்தி எடுக்க போற? இது வரைக்கும் யார் ரொம்ப நாளா நான் படிக்கிறேன். படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஜன ஷலாகயா சக்ஷுஷீருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ஸ்வ. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे कोवेश कोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन कौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्वेषे नमः. कुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजरङ्गये. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने सरस्वती नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पास्य साध्य देशधारिणी नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरदे. श्रृण्वतां स्वश्रद्धः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः कृदन्तः स्तोतै अभद्राणि हृद्यन्तस्तो अभद्राणि विदुनोति सुश्रुतां नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. நான் பிரணத்தில நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு பாக்கி இருக்கு, இன்னும் வாயில நுழைய மாட்டேங்குது. அதே இது இல்லையா, பாகவதம் ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் போட்டது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். இத சுஹ்ருத் சதாம், அப்புறம் என்னது शृण्वताम् शृण्वतां स्व कथः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः. இது வந்து பாகவதம் ஸ்லோகாஸ் வந்து கிருஷ்ணர் கதையை கேட்கறதுக்கு நல்ல ஒரு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும். அப்போ அது சுஹ்ருத் சதம். அது வரல மாதாஜி, இது வரல மாதாஜி. ஹிருத்யந்தஸ்தோஹே அபத்ராணி, ஹிருத்யந்தஸ்தோஹே அபத்ராணி விதுனோதி சுஹ்ருத் சதம். அது அப்படி வரும். அந்த ரெண்டு லைன்ஸ் ஏன்னா இது இப்ப ரீசெண்டா இன்க்ளூட் பண்ணோம் இல்லையா, அதனால. ஓகே, வந்து இத ஸ்லோகாஸ் வித் மீனிங் பார்த்துக்கலாமா திரும்பி ஆஸ் யூஷுவல்? எஸ், நான் பண்றேன், அப்புறம் நீங்க வந்து பண்ணுங்க. வாச்சோ வேகம் மனசஹ क्रोध வேகம் ஜிஹ்வா வேகம் உதரோபஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விஷஹேத தீரஹ சர்வாம் அபி மாம் பிருதிவிம் சசிஷ்யாத். எஸ், பாம்னி மாதாஜி எல்லாரும். हरे कृष्ण माताजी. वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतां वेगां यो विषहेत धीरः सर्वमपि मां पृथिवीं सशिष्यात्. हरे कृष्ण माताजी. वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेद धीरः सर्वाम् अभिमां पृथिवीं सशिष्यात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रीलक्ष्मी माताजी. वासो वेगं मनसः क्रोधः वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेद धीरः सर्वाम् अभिमां पृथिवीं सशिष्यात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रीदेवी माताजी. वासो वेगं मनसः क्रोधो वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषेद धीरः सर्वाम् अभिमां पृथिवीं सशिष्यात्. மொழிபெயர்ப்பு. பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்களை பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடிய நிதான புத்தி உள்ள ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை ஏற்கும் தகுதி வாய்ந்தவர் ஆவார். எல்லாருமே அந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும். எல்லாருமே இதெல்லாம் we have to control our senses மெயினா. அப்புறம் ரெண்டாவது என்னது, அத்தியாஹார பிரயாசஸ்ச பிரஜல்போ நியமாக்ரஹ ஜனசங்கஸ்ச லௌல்யம் ச ஷட்பிர் பக்திர் வினஷ்யதி. எஸ், பாம்னி மாதாஜி. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघश्च लौल्यं च षट्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अद्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रीदेवी माताजी. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षट्भिर्भक्तिर्विनश्यति. மொழிபெயர்ப்பு என்னது, ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணன், ஒருவன் பின்வரும் 6 செயல்களில் அளவிற்கு அதிகமாக சிக்கிக் கொள்ளும் போது அவனது பக்தி தொண்டு அழிந்து விடுகிறது. நம்பர் 1 என்னது, தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திருடுதல். கிடைத்தற்கு அரிய பௌதிக வஸ்துக்களை அடைவதற்கு பெரிய முயற்சி செய்தல். பௌதிக விஷயங்களை வந்து அந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ், மெயினா வந்து ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ், அதெல்லாம் வந்து பெரிய முயற்சி எடுத்து ரொம்ப காஸ்ட்லியா உள்ளதெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு அது வாங்கி வச்சு அது பெரிய அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். எங்க போயிட்டு வந்தாலும் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம எங்கேயா ஒரு என்னது ஒரு புது இடத்துக்கு எல்லாம் போச்சுன்னா அங்கேருந்து ஏதாவது கீ செயின், ஒண்ணு இல்லைன்னா கீ செயின், மேக்னெட் ஏதாவது வாங்கிட்டு வருவோம் இல்லையா, அது கிஃப்டும் கொடுக்கலாம், நம்மளும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி அது பெரும் முயற்சி எடுத்து எப்படியோ எனக்கு ஏதோ வாங்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பக்தி தொண்டுல இருந்து விலகிறது.
பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல் பிரஜல்பா. சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயல்படுதல் அல்லது மனம் போக்கில் செயல்படுதல். கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களோடு சங்கம் கொள்ளுதல். சங்கம் தான் எப்போ பார்த்தாலும் சொல்லிட்டே இருப்பா. வெரி வெரி யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். அதனால நம்ம அந்த மாதிரி ஆயிடுவோம். நம்ம எல்லாம் பிரகலாத் மகாராஜா மாதிரி இல்லையே இல்லையா? நம்ம அவளை திருத்துவோமா? ரொம்ப டவுட். அவளை மாதிரி நம்ம ஆயிடுவோம், அது கேரண்டி தான். சோ ஆல்வேஸ் சங்கத்தை வந்து தவிர்க்கு. இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி சங்கம் பார்த்துதான் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும். அப்புறம் பௌதிக சாதனைகளின் மீது இது பேராசை கொள்ளுதல். இது பண்ணேன், உன்னை விட நான் இது பண்ணேன், அது பண்ணேன், இந்த மாதிரி அதுல ஒரு பெருமை. சோ அதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கணும். அப்புறம் மூன்றாவது என்னது? உற்சாக நிச்சயா தைரியா தத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாக சதோ விருத்தேஹே ஷட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. மாமி கொஞ்சம் கீழே இருக்கும். ஓ சாரி நான் அதுக்குள்ள மொழிபெயர்ப்பு போயிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. உற்சாகம் நிச்சயாத் தைரியத் தத் தத் கர்ம பிரவர்த்தன சங்கத்யாக சதோ ஷட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सदो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्याः सदो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவன். उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सदो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கிறாளா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இருக்காரா? ஸ்லோகம் 3. உற்சாகம் நிச்சயாத் தைரியாத் தத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகாத் சதோ விருத்தேஹே ஷட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. மொழிபெயர்ப்பு. சூரிய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு. அது நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி, அது நான் ஹரே படிக்கிறேன். கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. இப்ப இது என்னது? மூன்றாவது ஸ்லோகம். எப்படி பிரசித்தியதி, பக்தி எப்படி பிரசித்தமானது, எப்படி நமக்கு வந்து உந்துதலா இருக்கு, எப்படி நம்மளால இன்னும் முன்னுக்கு போக முடியும் பக்தியில. தூய பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதற்கு அனுகூலமான 6 அங்கங்கள் உள்ளன. என்னெல்லாம்? உற்சாகத்துடன் இருத்தல், எப்பவுமே மனசை ஹாப்பியா வச்சுக்கணும். எனிதிங் ஹேப்பன்ஸ், இட்ஸ் ஆல் எனக்கு நல்லதுக்கு தான், சாரி எனக்கு நல்லதுக்கு தான் நடக்கிறது, அந்த மாதிரி நினைக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, உற்சாகமா இருக்கலாம். நம்பிக்கையுடன் முயலுதல். வரலையா, வரும், ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் சரியாயிடும், அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையோட முயன்றே இருக்கணும். அப்புறம் பொறுமையுடன் இருத்தல். அப்புறம் சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுதல், பாடுதல் மற்றும் நினைவில் கொள்ளுதல் முதலிய கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுதல். அதான் ஜபம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த ஜபத்திலே இது 3 வந்துடுறது இல்லையா? சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம ஜபம் பண்ண இந்த வந்து பக்தி வந்து இன்னும் பிரசித்தம் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் பக்தர் இல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல். அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அந்த மாதிரிதான் பக்தி பண்றாங்க. அவங்க யாருமே பக்தி பண்ணாம இல்லை. இப்படி பார்த்தா எல்லாரும் கும்பமேளையில எவ்வளவு அலமோதறதே, ஏன் அலமோதித்து எல்லாரும் பக்தி தான் பண்றா. ஆனா ஒருத்தரோட வே ஆஃப் பக்தி ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆக்சுவல் பக்தி என்ன பண்ணணும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ பீப்புள் ஜஸ்ட் டூ இட், தெரிஞ்சா போல அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பக்தர் அல்லாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல், முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். இந்த 6 அங்கங்களும் தூய பக்தி தொண்டின் முழு வெற்றியை நிச்சயமாக உறுதி செய்கின்றன. ஸோ we have to be very careful. ஆக்சுவலி எப்படி இருக்கணும், அது ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம் அந்த மாதிரி இருந்தா போதும். ததாதி பிரதிகிருண்ணாதி குஹ்யம் ஆக்யாதி பிரிச்சதி புங்கே போஜயதி சைவ ஷட்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம். எஸ் மாமினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததாதி பிரதிகிருண்ணாதி குஹ்யம் ஆப்யாதி பிச்சதி பங்கதே போஜயதி சைவ ஷட்விதம் பிரீத்தி லட்சணம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாதி. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति पुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ததாதி பிரதிகிருண்ணாதி குஹ்யம் ஆக்யாதி பிருச்சதி புங்கே போஜயதே சைவ ஷட்விதம் பிரீதி லட்சணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததாதி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி.
तदादि गृह्णादि भुग्यम् आज्ञादि पृच्छति पुङ्क्ते भोजयते चैव षट्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण माताजी। जानकीरामन प्रभुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। படிங்க பிரபுஜி. ஸ்லோகம் 4. ததாதி பிரதிக்ருக்னாதி குய்யம் ஆக்யாதி பிரச்சதி புங்கதே போஷதே சைவ ஷட்விதம் பிரதிலட்சணம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரீதி லட்சணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? வெகுமதிகளை தானமாக கொடுக்க வேண்டும். நம்ம வந்து யாருக்காவது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதே போல நம்ம வாங்கிக்கவும் செய்யணும். தானம் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்றல். அதே போல மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்துதல். அப்படின்னா சும்மா காசிப்பிங் இல்ல, ஏதோ ஆன்மீகமா சம்பந்தமா இருந்தாக்கா அவங்க கிட்ட பேசலாம். அதே போல நம்பிக்கையுடன் அவங்க சொல்றதை நம்ம கேட்டுக்கணும். நம்பிக்கையுடன் விசாரிக்கவும் வேணும். பிரசாதம் ஏற்றல் மற்றும் பிரசாதம் அளித்தல், இந்த மாதிரி ஆகியவை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 லட்சணங்கள் ஆகும். அப்புறம் இப்போ 5. கிருஷ்ணே தீயஸ்ய கிரிதம் மனசாத்ரியேத தீக்ஷாஸ்தி சேத் பிரணிதிபிஷ்ச பஜந்தம் ஈஷம் சுஸ்ரூஷயா பஜன விஜ்ஞம் அனன்யமன்ய நிந்தாதி சூன்ய ஹிருதமீப்சித சங்கலப்த்யா. எஸ் பாமி யுதஜே ஆரம்பிச்சு. கிருஷ்ணேதி யத்யத் கிரிதம் மனசா ப்ரியேத ஸ்ரீ சாஸ்தி சேத் பிரணிதிபிஷ்ச வசந்தம் ஈஷம் சுஷ்ருஷ்ய பஜன விஸ்னியம் அனன்யம் அன்ய நித்தாதிசூன்ய ஹிருதம் சங்கலப்த்யா. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. லீலாவதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருவரும் ஒரு நிமிஷம் ஜானகி பிரபுஜி, ஒரு நிமிஷம். லீலாவதி மாதாஜி படிங்க. कृष्णे दियस्य गिरिदं मनशात्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिपेक्ष भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विघ्नमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदम् ईप्सितसङ्गलप्त्या. हरे कृष्ण माताजी. श्रीलक्ष्मी माताजी. कृष्णे यस्य गिरितं मनशात्रियेद दीक्षास्ति चेद प्रणयाशिभिश्च भजन्तं गीतां शिष्यऋष्या भज जनविघ्नम् अन्य निन्दादिशून्य हृदं ईप्सित संगलप्तया. हरे कृष्ण माताजी. श्रीदेवी माताजी. कृष्णे दियस्य गिरिदं मनसाद्रियेत दीक्षादिसेत् प्रणतिभिश्च भजतम् ईशं सुश्रिया भजन विज्ञम् अन्य निन्दादिशून्य हृदयम् ईप्सित संगलब्ध्या. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जानकीरामन प्रभुजी. हरे कृष्णा माताजी. पढ़ी. कृष्णेदि यस्य किरीदं मनसात्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिबिष्च भजन्तम् ईशं शुश्रूषय भजन विज्ञम् अनन्यम् अन्य नित्यादि शून्य हृदयम् ईप्सित संगलप्तया. हरे कृष्ण. ஹிருதயம் போடல, ஹிருதம் போட்டு. ஆனா ஹிருதயம் தான் மீனிங். சோ பகவான் கிருஷ்ணனின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தரை ஒருவனால் மனதால் கௌரவிக்க வேண்டும். எந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி அவனை வந்து நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். ஏன்னா அவன் வந்து கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கான். அவன் வந்து ஜபம் பண்றான், எல்லாம் பண்றான். பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால அவனை மனதார நம்ம வந்து அவனுக்கு கௌரவிக்க வேண்டும். தீட்சை பெற்ற பகவான் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தருக்கு ஒருவன் தனது பணிவான நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். ஏன்னா பகவான் அவ்வளவு நெருங்கி இருந்து அவன் எல்லாம் இது பண்றான், அலங்காரம் பண்றான், ஆர்த்தி காட்டுறான், எல்லாம் பண்ணும்போது அவருக்கு இன்னும் மரியாதையா நமஸ்காரம் பண்ணணும். பணிவான நமஸ்காரங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். மேலும் பக்தி தொண்டில் வலுவாது உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவரும் மற்றவரை நிந்திக்கும் எண்ணம் மறவே இல்லாதவருமான தூய பக்தரிடம் சங்கம் கொண்டு அவருக்கு உண்மையாக சேவை செய்ய வேண்டும். அப்ப யாருடைய சங்கம் வச்சுக்கணும்? டாப் நல்ல அதிகாரி, உயர்ந்த அதிகாரி அப்படின்னா என்னது? நல்ல பக்தனிடம். அவன் வந்து என்னைக்குமே வந்து பகவானை வந்து 18 days கோர்ஸ் முடிஞ்சு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் ஐ லெஃப்ட் த ஜபாவோட இதெல்லாம் முடிச்சுட்டேன், பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி இல்லாம வழி காட்டிட்டா அது 18 days கோர்ஸா இருக்கட்டும், level 2 இருக்கட்டும், level 3 இருக்கட்டும், எனி டே
ஐம் ஜஸ்ட் எனக்கு பாதை சொல்லி கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து யாரும் பண்றேன்னா இல்லையான்னு யாரும் செக் பண்றதுக்கு இல்லை. அப்போ நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். பிகாஸ் மை கான்சியஸ் நோஸ் இதுதான் வந்து எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி உயர்ந்த அதிகாரியும் அவங்களோட சங்கத்தோட நம்ம இருக்கணும். நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்க கிடைக்கும். அவருக்கு உண்மையாக சேவை செய்ய வேண்டும். ஆறாவது, திருஷ்டை ஸ்வபாவ ஜனிதைர்வ புஷஸ்ச தோஷைர் ந பிராகிருதத்வமிஹ பக்த ஜனஸ்ய பஷ்யேத் கங்காம்பசாம் ந கொலு புத்புதபேன பங்கைர் பிரம்மத்ரவத்வம் அபகச்சதி நீரதர்மைஹி. எஸ் हरे कृष्ण। படி. दृष्टै सुभाव जनितै புஷஸ்ச தோஷைர் दोषै न प्रकृतम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां स्पशं न खलु पुदपेन पङ्कैर् பிரம்மத்ரவத்வம் ब्रह्मत्रत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண. दृष्टै स्वभाव ஜனிதைர் दृष्टै स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत् गङ्गां यशां न खलु बुद्बुदपेन भङ्गैर् ब्रह्मतत्त्वम् अवगच्छति धीरधर्मैः। दृष्टै स्वभाव जननिदैर्वपुषश्च सदोषैर् न प्राकृतं ह्यः भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदपेन भङ्गैर् ब्रह्मतत्त्वम् अपगच्छति नीरधर्मै। हरे कृष्ण माताजी। நீரதர்மைஹி. படிங்க. இங்க போனாங்க இல்லையா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்கு மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, இருக்கு. படிங்க. दृष्टै स्वभाव जनिदैर् वपुषश्च दोषैर् ரெண்டு ஷா இருக்கு பாருங்க. வபுஷஸ்ச தோஷைர் वपुषश्च दोषैर् न प्रकृतम् न प्राकृतत्वम् न प्रगार्थतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्बसाम्। மாதாஜி நான் கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. பரவாயில்ல. அப்ப நான் சொல்லி நீங்க ரிப்பீட் பண்றேன்னா பண்ணுங்க. திருஷ்டை ஸ்வபாவ ஜனிதைர் दृष्टै स्वभाव जनितैर् वपुषश्च दोषैर् वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वम् न प्राकृतत्वम् न प्राकृतत्वमिह भक्त न प्रकृतत्वम् प्रकृति சொல்றீங்க இல்லையா? प्राकृतत्वम् प्राकृतत्वम् न प्राकृतत्वम् प्राकृतत्वम् न प्राकृतत्वम् इह भक्त न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्बसां न खलु बुद्बुद गंगाम्बसां न खलु बुद्बुदेन ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति நீரதர்மைஹி. நேத்திக்கு தான் முடிச்சோம். இது நேத்திக்கு முடிச்சோம் நம்ம. ஓகே, இன்னும் யாரு? ஓ, ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கணுமே. படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. படிங்க. சிஷ்டை ஸ்வபாவ ஜனிதர் வபுஷஸ் சதோஷர் ந பிராக்ருதம் இஹ பக்த ஜனஸ்ய
பஷ்யேத் கங்காம் வசாம் நகலு புத பேன மங்கையர் பிரமத் திருத்வம் அவகச்சதி நீர தர்மகை. கங்கா பெண்ணெல்லாம் வேர்டு வருது. கங்கா கலு புத பேன பங்கை நீரத்து அப்படின்னா இது கங்கை நதியில எப்படி எல்லாம் அழுக்கு கலந்துருக்கும் இல்லையா? இப்ப நம்ம இப்ப இதை பார்த்தோமே, என்னது இப்போ என்னது கும்பமேளால எவ்வளவு பேர் குளிச்சாங்க, எல்லாம் கிளீனாவா இருக்கும், கிளீன் பண்றாங்க, இருந்தாலும் இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு கோடி கணக்குல மனித, அப்போ கொஞ்சம் அழுக்காகும். இருந்தாலும் இப்ப கங்கா தண்ணி அழுக்கா எடுத்தா கிடையாது. அது எப்ப இன்னைக்குமே பவித்திரமா தான் இருக்கும். வெளி தோற்றம் பார்த்தா எல்லாம் அழுக்கா இருக்கிற போல இருக்கும், ஆனா அதோட நல்ல ஒரு தன்மை இருக்கும். அது போல இதான் என்னது, நம்ம பக்தர்களையும் வெளியில பாக்குறதுக்கு அவன் வந்து குட்டையா இருப்பான், நெட்டையா இருப்பான், கருப்பா இருப்பான், வெளுப்பா இருப்பான், ஃபாரினரா இருப்பான், இந்தியனா இருப்பான், வேற சைனீஸா இருப்பான், எதோ இருக்கட்டும், ஆனா மனதளவுல அவன் பக்தி பண்ணினான்னா அவனை வந்து பக்தனா ஏத்துக்கணும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகால சொல்லியிருக்கு. நேற்றுக்குதான் முடிச்சோம். அது ஒரு இதுல செஷன்ல ஆயிடுது. கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள தூய பக்தர் உடலோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. அவன் ஒருத்தர் ஒரு பக்தனை பாக்குறான்னா அவன் எந்த அங்காவயங்கள்லாம் பார்த்து குண்டா இருக்கானா சிவப்பா இருக்கானா இதெல்லாம் பார்க்காம அவன் பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கானா அதான் பார்க்கணும். அந்த பக்தி தொண்டுலயும் எப்படி காலையில எல்லாம் நல்லா பக்தி பண்றான், சாயந்தரம் முடிச்சுனா நல்லா ஊத்திக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் மியூட் பண்றீங்களா? நீங்க வீட்டுல பேசுறதுலாம் எனக்கு கேட்கறது. சீக்கிரட்டா என்ன பேசுறீங்க என்ன பத்தி, அதெல்லாம் எனக்கு கேட்கறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் கூட என்னது, அவனையும் வந்து பக்தனை ஏத்துக்கணும். ஏன்? அவன் காலையில எழுந்துக்கிறான், மங்களார்த்தி பாக்குறான், ஜபம் பண்றான், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறான், புக்கு வியாபாரம் பண்ணோம்னா எல்லாம் பண்றான். அந்த சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா அவனுக்கு ஏதோ ஒரு கிக் வருது, ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்னாலயா என்ன தெரியல, அவன் வந்து ஒரு பெக் அடிக்கிறான், இல்ல வாட்டவர் ஒரு பெண் சாகசம் இருக்கு, அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவனையும் வந்து பக்தனா ஏத்துக்கணும். ஏன்னா இந்த விஷயங்களும் அவனோட வந்து விட்டு போயிடும். ஏன்னா வந்து பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கான். இது வந்து பகவத்கீதாலையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம், 6வது சாப்டர்ல வரும். அந்த மாதிரி உள்ளவனையும் அவன் யோகியா நம்ம வந்து கருதணும் அப்படின்னு. சோ இங்க அதே இதுலதான் போட்டிருக்கு. அத்தகைய பக்தரை பௌதிக கண்ணோட்டத்துடன் காணக்கூடாது. எனது உடலோடு சம்பந்தப்படுத்தி அவனை வந்து பார்த்து அவனை எடை போடக்கூடாது. ஒரு பக்தர் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும், மோசமான மேனி நிறத்தை கொண்டிருந்தாலும், அங்க ஹீனமாக உடலை கொண்டிருந்தாலும், நோய்வாய்ப்பட்ட பலவீனமான உடலை கொண்டிருந்தாலும் அவற்றை பொருட்படுத்தக் கூடாது. சாதாரண பார்வையில் உடலின் குறைகள் காணப்பட்டாலும் ஒரு தூய பக்தனின் உடல் என்றும் களங்கம் அடைவதில்லை. அவன் வந்து தூய பக்தனா இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கு அதுதான் தெரியணுமே தவிர அவனோட அங்க இதெல்லாம் நமக்கு வந்து அதை வச்சு ஒருத்தரை கணிக்க கூடாது. அது நுரை மற்றும் சேற்றினால் நிறைந்த மழைக்கால கங்கை நீரை போல நீரை போன்றதாகும். கங்கை நீர் என்றும் மாசுபடுவதில்லை. ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறியவர்கள் கங்கை நீரின் நிலையை பார்க்காமல் அதில் நீராடுவர். அதனாலதான் இப்ப பார்த்தோம், ஆன்மீக உணர்வுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எல்லாரும் போனாங்க, நிறைய பக்தி மார்க்கம் அந்த மாதிரி. இப்ப 7 தான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறோம். சரி, உங்க நம்ம முடிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. 7 இது எந்த புக்கு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இது பக்தி ரசாமிருதம், உபதேசாமிருதம், சாரி உபதேசாமிருதம். உபதேசாமிருதத்துல இப்ப 7வது வந்திருக்கோம் நம்ம. 7, 8, 9, 10, 11, 5 இருக்கு. ஷேர் பண்றேன். புதன்கிழமை கிளாஸ் இருக்குல்ல மாதாஜி? திங்கள் செவ்வாய் பிரபுஜி, முன்னாடி திங்கள் புதன்கிழமை வச்சிருந்தோம் இல்லையா? இப்ப அந்த வேறொரு மாதாஜிக்கு என்ன இது வருதுன்னு என்ன சேவா பண்றாங்க அவங்க வெனஸ்டே. சரி, அவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணினோன்னு கிளாஸ்ல எல்லாரும் சரி சொன்னாங்க. இப்ப மண்டே டியூஸ்டே வச்சிருந்தோம். எல்லாருக்கும் வந்து சேவையெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். எல்லாரும் பாவம் அவங்க ஒரு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 7வது படிக்கலாமா? யாரு? பாமினி மாதாஜி தான் ஆரம்பிக்க போறீங்க. நீங்களே படிச்சு விடுறா இல்ல நான் ஹெல்ப் வேணுமா மாதாஜி? நேத்து நான் வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பாத்தீங்க பிரபுஜி? வாட்ஸ்அப்ல வந்தது நேத்து. என்னது வந்தது? மாதாஜி ரிலே பண்ணது இதேதான் நேத்து. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இங்க பாமினி மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணுமா இல்ல நீங்களே படிக்கிறீங்களா கேட்டேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஸ்யாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி ஸ்தாப்ய வித்யா வித்தோபத் தப்த ரசஸ்ய ந ரோசிகா அனு கிந்துவாதரத் அனுதினம் கலுஷ சைவ ஜூஷ்டா ஸ்வாதத் விக்ரமாத் பவதி தத் கத மூலஹந்திரி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஸ்யாத் உள்ளது. கிருஷ்ண பகவான் கிருஷ்ணரின் நாம திருநாமம் சரித ஆதி குணம் லீலை சிதா கற்கண்டு அபி இருப்பினும்
அவித்யா அறியாமையின் பித்தத்தின் உபதப்த பீடிக்கப்பட்டு ரசசன்ய நாக்கின் நா இல்லை ரோசிகா சுவையான நூ ஆ என்ன அருமை இந்து ஆனால் ஆதார கவனமாக அனுதினம் தினமும் அல்லது நாளின் 24 மணி நேரமும் கலு இயற்கையாகவே ச அந்த திருநாமம் என்னும் கற்கண்டு ஏவ நிச்சயமாக ஜூஷ்டா உச்சரித்த ஸ்வாத்வி சுவைக்கத்தக்க பிரமாத் படிப்படியாக பவதி ஆகிறது தத அந்நோயின் மூலக்காரணம் அந்திரி அழிப்பவர் மொழிப்பெயர். கிருஷ்ணரின் திருநாமம் குணம் லீலைகள் மற்றும் செயல்கள் கற்கண்டை போல் தெய்வீக சுவை கொண்டவை. அறியாமை என்னும் மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவனின் நாவினால் இனிப்பை சுவைக்க இயலாது. எனினும் சுவையான இத்திருநாமங்களை கவனத்துடன் அனுதினமும் உச்சரிப்பதால் அல்லது அவனது நாவில் இயற்கையான சுவை உண்டாகிறது. நோயானது படிப்படியாக வேறறுக்கப்படுகிறது. பொருளுரை. பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமம் குணங்கள் லீலைகள் என அனைத்தும் அதே பூர்ண உண்மையின் தன்மையுடன் அழகும் ஆனந்தமும் நிறைந்து விளங்குகின்றன. இவை இயற்கையாகவே கற்கண்டை போன்றவை, அனைவரையும் கவரக்கூடியவை. அறியாமையானது பித்தநீர் சூழத்தினால் ஏற்படும் மஞ்சள் காமாலைக்கு ஒப்பாக கூறப்படுகிறது. மஞ்சள் காமாலையினால் பிடிக்கப்பட்ட நாவினால் கற்கண்டை சுவைத்து மகிழ இயலாது. மாறாக இனிப்பானது அவனுக்கு கசப்பாக இருக்கும். அதுபோல தெய்வீக சுவை உடையதன் கிருஷ்ணரின் நாமம் ரூபம் குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை சுவைக்க விடாமல் அவித்யா அறியாமை ஒருவனை தடுக்கிறது. இருப்பினும் ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தியை மிகுந்த கவனத்துடனும் சிரத்தையுடனும் மேற்கொண்டு திருநாமங்களை உச்சரித்து கிருஷ்ணரின் திவ்ய லீலைகளை செவியுறும் போது அவனது அறியாமை அழிக்கப்படுகிறது. மேலும் அவனது நாவானது கிருஷ்ணனின் திவ்ய குணங்களையும் அவரது மற்ற பரிவாரங்களின் இனிமையை சுவைக்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக பயிற்சி செய்வதனால் தொடர்ந்து வளர்ப்பதனால் மட்டுமே இத்தகைய ஆன்மீக நன்மையை மீண்டும் அடைதல் சாத்தியம். பௌதிக உலகில் போர் மாதாஜி போரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன பார்த்தோம்? இந்த ஸ்லோகால இருந்து சியாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாப்பு வித்யா. அதோட நாமம், பகவானுடைய நாமம் இப்படி கிருஷ்ணரை திருநாமம், அவருடைய குணம் லீலைகள் எல்லாம் அவர் தான். இப்ப நம்ம நாமத்தை ஜபிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க கிருஷ்ணக்கு ஆராதனை பண்றோம். அந்த அளவுக்கு அது வந்து இது என்னது இஃபெக்டிவா இருக்கும். உட்கார்ந்து பகவானுக்கு ஒரு யாகம் யஜ்யம் பண்ற இஃபெக்ட் நம்ம நாம ஜபத்திலே இருக்கும். அவர் என்ன அவரோட நாமத்திலே அவ்வளவு ஒரு பவர் இருக்கு. நமக்கு வந்து அந்த இது கிடைக்கும். சோ கிருஷ்ணன் திருநாமம் குணம் அவருடைய லீலைகளை பத்தி நம்ம பேசி அதெல்லாம் படிச்சாலும் ஆஸ் குட் அஸ் நம்ம வந்து யாகம் யஜ்யம் பண்ண பலன் நமக்கு கிடைக்கும். மற்றும் செயல்கள் கற்கண்டை போல தெய்வீக சுவை கொண்டவை. அதனால தானே திரும்பி 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 கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு தோன்றது. ஜானகிராமன் பிரபுஜி எல்லாம் லெவல் 3 எல்லாம் இப்போ பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. அவர் பக்தி சாஸ்திரியை முடிச்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஆனாலும் திரும்பி வரணும்னு தோன்றது இல்லையா? திரும்பி கேட்கலாம் அப்படின்னு. அதுதான் பகவானுடைய இதெல்லாம் இப்படிதான் L1ல திரும்பி திரும்பி சேர்றாங்களே. எனக்கு பகவானுடைய கேட்கறதுக்கு தான் ஆனந்தமா இருக்கும். சோ அது வந்து தெய்வீக சுவை கொண்டது. அது யாரால வந்து அதை அனுபவிக்க முடியும்? ஒரு பக்தர்களால தான் முடியும். யாரு பக்தர் இல்லாய்க்கு இருக்கணும் அவனுக்கு அதெல்லாம் போரிங்கா இருக்கும். காலையில எழுந்துக்கணுமா, அச்சோ தூக்கத்தை எல்லாம் விட்டு என்னால எழுந்துக்க முடியாது. ஏன்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் தூக்கம் உடம்புக்கு ஒரு உபாதை. அதெல்லாம் நினைப்போம். இவ்வளவு சீக்கிரம் என்னன்னா எனக்கு தலைவலிக்கும், இந்த மாதிரி ஏதோ ரீசன் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். யாரு பக்தன் இல்லாதவன். அப்புறம் பக்தன் ஆகும்போது என்னது அதோட தேய்ச்சி கண்டுபிடிக்கிறான். ஓ காலையில இருந்து ஒரு நாளைக்கு தான் கண்ணெல்லாம் எரிச்சலா இருக்கும், 2வது நாளைக்கு முடியலதான், ஒரு வாரமா நான் கஷ்டப்படுறேன். அப்புறமா பழகிடும். பாடி கிளாக்கு அந்த அலாரம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுந்துடும். அப்புறம் ஜபா பண்றதுன்னா அது முதல்ல வந்து கசப்பா இருக்கும், அப்புறம் வந்து இனிப்பா மாறிவிடும். எது இந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே அப்படிதான். அப்ப நம்ம வந்து என்னது கொஞ்சம் வந்து எஃபர்ட் போட்டதுனாக்க அது இனிப்பா மாறிவிடும். சோ அறியாமைன்னா என்னது, நமக்கு இக்னோரண்டா இருக்கும்போதுதான் நமக்கு அதை பத்தி தெரியாது. லைக் மஞ்சக்காமலையோட இது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா. நல்ல அப்பதான் அவன் கரும்புச்சாறு எல்லாம் கொடுப்பான். ஐஸ்கிரீம் இல்ல அது வந்து வேற இது கொடுப்பா. அது என்னது இது என்ன சம்திங் சின்ன குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் வருமே. அப்ப ஐஸ்கிரீம் கொடுப்பா. நமக்கு வாயிலே வச்சுக்க முடியாது. ஏதோ ஒரு இது உண்டு. ஏதோ ஒரு இது உண்டு. எல்லா குழந்தை டான்சில்ஸ்
எல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல நான் ஐ டோன்ட் நோ இப்பெல்லாம் இருக்கா ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. எனக்கு ஆகல, என்னோட அக்காக்கெல்லாம் ஆச்சு. டான்சில்ஸ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப வலிக்கும் எல்லாம் இருக்கும். ஐஸ்கிரீம் கொடுப்பாங்க, அந்த ஐஸ்கிரீம் பிடிக்காது அந்த டைம்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் நான். அப்போ வந்து இதே போலதான் கரும்புச்சாறு ஜூஸ். இப்ப யாருக்கு மஞ்சக்காமாலை இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாம் கரும்புச்சாறு ஜூஸ் எவ்வளவு இனிப்பா இருக்கும், அதெல்லாம் அவருக்கு வாய்க்கு கசப்பா இருக்கும். அது போலதான் வந்து ஆன்மீகத்தை காலையில சீக்கிரம் எந்திரிக்கணுமா, இவ்வளவு மாலை பண்ணணுமா, கோயிலுக்கு போகணுமா, எல்லாமே அவனுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா அவன் வந்து அறியாமையில இருக்கான். அவன் மஞ்சக்காமல் பிடித்த மனுஷனுக்கு வந்து ஸ்வீட் பிடிக்காதுக்கு இருக்கே அது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓமை கொடுத்திருக்காங்க. மற்றும் கற்கண்டை போல் தெய்வீகமான சுவை கொண்டவை எது, பகவானுடைய லீலைகளும் நாமங்களும் குணங்களும் அந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கணும். அறியாமை என்னும் மஞ்சக்காமலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவனின் நாவினால் இனிப்பை சுவைக்க இயலாது. அதே போல எனினும் சுவையான திருநாமங்களை கவனமுடன் அனுதினமும் உச்சரிப்பதால் அவனது நாவில் இயற்கையான சுவை உண்டாகிறது. இருந்தாலும் என்னது, பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸ் தெரிய வரும். நோயானது படிப்படியாக வேறறுக்கப்படுகிறது. அதனாலதான் அவங்களுக்கு எல்லாம் இத அறியாமையில இருந்து அப்ப அவன் வந்து ஞானத்தை பெறணும்னா என்னது, he has to keep on trying. அப்போ அவனுக்கு அந்த நோய் அது இதோ வேரோட அறுக்கப்படுறது அப்படின்னு என்ன கொடுத்திருக்கார் பொருளுடைய பிரபுபாத் என்ன இருக்கார். பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமம் குணங்கள் லீலைகள் என அனைத்தும் அதே பூர்ண உண்மையின் தன்மையுடன் அழகும் ஆனந்தமும் நிறைந்து விளங்குகின்றன. அது வெறும் ஜபமா பண்ணலாம், யாகம் எங்க பண்ற அவ்வளவு எஃபெக்ட் இருக்கும். அது வேணா ஆனந்தமா பண்ணலாம், அவ்வளவு வந்து சுவை மிக்கதா இருக்கு. இவை இயற்கையாகவே கற்கண்டை போன்று இனிப்பானவை, அனைவரையும் கவரக்கூடியவை. அறியாமையானது யாருக்கு வந்து இதை பத்தி தெரியலையோ பித்த நீர் சுரத்ததால் ஏற்படும் மஞ்சக்காமலைக்கு ஒப்பாக கூறப்படுகிறது. யாருக்கு இதுல இந்த நாட்டம் இல்லையோ அவனுக்கு எல்லாம் மஞ்சக்காமலை பிடித்தால் எப்படி அவனுக்கு ஸ்வீட் பிடிக்காதோ அது போல அவன் அஜ்ஞானத்துல வந்து அவனுக்கு இதை பத்தி இதோட ரசனை தெரிய மாட்டேங்கிறது. இதோட வந்து டேஸ்ட் ஜபா பண்ணினா அந்த ஒரு மனசுல இன்னும் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிறது. காலையில என்னண்டா இன்னைக்கு பகவான் முகத்தில் விழித்தேன் அந்த ஒரு உணர்வு வருது இல்லையா, அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. சோ அந்த மஞ்சக்காமலைக்கு ஒப்பாக கூடப்படுகிறது. மஞ்சக்காமலையினால் பீடிக்கப்பட்ட நாவினால் கற்கண்டை சுவைத்து மகிழ இயலாது, மாறாக இனிப்பானது அவனுக்கு கசப்பாக இருக்கும். சோ யாருக்கெல்லாம் காலையில என்னென்ன மங்களாரத்துக்கெல்லாம் நம்ம கிளாஸை பத்தி சொல்லவே வேண்டாம், எல்லாம் மாஸ்டர் ஆயிட்டீங்க. ஒரு ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணி போடுங்கன்னா எல்லாம் கிடுகிடுன்னு போட்டாச்சு. பாக்குறாங்க எல்லாரும் தான் கவனிக்கிறாங்க, ஓ இந்த கிளாஸ் என்ன இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இப்ப அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அவங்க கிளாஸ்ல பண்ணுங்க எழுதுங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம கிளாஸ் தான் முன்னோடியா இருக்கு. ஒரு ஃபார்ம் போட்டா ஒரு எல்லாம் என்ன ஏது எனக்கே கேட்டீங்களா, அது என்ன ஃபார்ம்னு யாரா கேட்டீங்களா, ஒண்ணுமே கிடையாது. அது அப்படி ஒரு பிளைண்ட் ஃபெய்த். நான் அதான் நினைச்சேன், அப்பா பயங்கர கிரேட்டு தான் நீங்கள்லாம் அப்படின்னு. பாக்கி எல்லாம் L1 எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அதெல்லாம் அவங்க பண்ணினாங்களா இல்லையா எனக்கு தெரியாது, எனக்கு எங்கிட்ட ரிப்போர்ட் வரல. இப்போ ரீசெண்டா தான் ரிப்போர்ட் வந்தது. அப்போ என்ன சொல்றேன்னா அந்த மாதிரி இது என்ன ஆன்மீகத்துல நம்ம எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கோம்னு தெரியறது. இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது. சோ அப்போ மாறாக இனிப்பானது அவனுக்கு கசப்பாக இருக்கும். யாருக்கு இதை பத்தி சுவை தெரியாம இருக்கோ அதெல்லாம் அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், பிடிக்காது அவனுக்கு. இது அதுபோல் தெய்வீக சுவை உடையதான கிருஷ்ணரின் நாமம் ரூபம் குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை சுவைக்க விடாமல் அவித்யா ஒருவனை தடுக்கிறது. அது எது அவனால அனுபவிக்க முடியறது இல்லை, பிகாஸ் ஹி இஸ் இன் இக்னோரன்ஸ். அறியாமைத்தனம் தான் அவனுக்கு வந்து அதை தடுக்கிறது. ஒரு வாட்டி அவனுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்துன்னா அவனும் நல்லா எல்லாரும் வந்து ஆன்மீகத்துல எல்லாருமே உள்ள பக்தி இருக்கு, பக்தி காட்டதான் தெரியல அவனுக்கு. சோ இருப்பினும் ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தியை மிகுந்த கவனத்துடன் ஸ்ரத்தையுடன் மேற்கொண்டு திருநாமங்களை உச்சரித்து கிருஷ்ணனை திவ்ய லீலைகளை செவியுறும் போது அப்போ மெது ஆனா பண்ணணுமே, இதெல்லாம் பண்ணினா மெதுவா அவனோட அறியாமைங்கிறது விலகுகிறது, அழிக்கப்படுகிறது. மேலும் அவனது நாவானது கிருஷ்ணன் திவ்ய குணங்களையும் அவரது மற்ற பரிவாரங்களின் இனிமையையும் சுவைக்க இயலும். கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக பயிற்சி செய்வதனால் தொடர்ந்து வளர்ப்பது. பயிற்சினா தொடர்ந்து கண்டினியூஸா நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏதோ கொஞ்ச நாள் பண்ணேன் அப்புறம் நான் விட்டுட்டேன், வேற ஏதோ ரீசன் வந்தது விட்டா போச்சு. அதனால விடாம இந்த பாதையில் இருந்துட்டே இருக்கணும். அது விட்டுட்டோம்னா அப்புறம் வந்து வேற இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு ப்ரெஃபரன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துடும் நமக்கு. சோ தொடர்ந்து வளர்ப்பதினால் மட்டுமே இத்தகைய ஆன்மீக நன்மையை மீண்டும் அடைதல் சாத்தியம். எஸ், இது மாதாஜி படிச்சாங்க. இப்ப யாரு லீலாவதி மாதாஜி நீங்க படிக்கிற படி. பௌதீக உலகிலுள்ள மனிதன் கிருஷ்ண உணர்வை விட பௌதீக வாழ்வில் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்தால் அவன் நோயுற்றவனாக கருதப்பட வேண்டியவன் ஆவான். பகவானின் நித்திய சேவகனாக இருப்பதுவே ஒருவனது உண்மையான நிலையாகும். ஜீவேர ஸ்வரூப ஹய கிரீநேர நித்யதாசக. கிருஷ்ணேர நித்யதாச. கிருஷ்ணரோட நித்யதாசன். கிருஷ்ணரின் மாயா சக்தியின் வெளித்தோற்றத்தில் கவரப்பட்டு கிருஷ்ணரை முற்றிலுமாக ஓர் உயிர்வாழி மறக்கும் போது இந்த ஆரோக்கியமான நிலையானது இழக்கப்படுகிறது. மாயையின் இந்த உலகம்
துராஷ்ரய தவறான அல்லது தீய அடைக்கலம் எனப்படுகிறது. இந்த பௌதீக உலகில் மகிழ்ச்சியே இல்லை என்ற போதிலும் அந்த இல்லாத மகிழ்ச்சியை அடையும் பொருட்டு மக்கள் இந்த தவறான அடைக்கலத்தில் துராஷ்ரயத்தில் நம்பிக்கை கொள்கின்றனர். அவர்களது பௌதீக முயற்சி பயனளிக்காது போனாலும் அவர்களது அறியாமையின் காரணமாக தங்களது தவறுகளை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. ஒரு தவறை மற்றொரு தவறின் மூலம் சரி செய்வதற்கு மக்கள் முயல்கின்றனர். இதுவே பௌதீக உலகின் வாழ்க்கை போராட்டத்திற்கான பாதையாகும். இந்த நிலையில் இருக்கும் ஒருவனிடம் சென்று கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்று மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் என்று உபதேசித்தால் அதை அவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இந்த ஆழ்ந்த அறியாமைக்கு தீர்வாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்படுகிறது. ஒன்றும் அறியாத குருட்டு தலைவர்களால் பொதுமக்கள் தவறாக வழிநடத்தப்படுகின்றனர். மனித சமுதாயத்தின் தலைவர்களான அரசியல்வாதிகள், தத்துவவாதிகள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் கிருஷ்ண உணர்வு அற்றவர்களாக இருப்பதால் குருடர்கள் ஆவர். நாத்திகத்தன்மை நிறைந்த வாழ்வினால் உண்மை அறிவு அற்றவர்களான அவர்களை பாவப்பட்ட அயோக்கியர்கள் என்றும் மனிதரில் கீழானவர் என்றும் பகவத்கீதை குறிப்பிடுகின்றது. நமாம் து கிருஷ்ணினோ மூடா மாதாஜி துஷ்கிருதினோ நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடாக பிரபத்யந்தே நராத்தமாக மாயையா பஹ்ருத ஞானா ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதர்களில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரனின் நரகத்தன்மை ஏற்றவரும் என 4 விதமான தீயோர் அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவரும் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவரும் என 4 விதமான தீயோர் என்னை சரணடைவதில்லை. பகவத்கீதை 7.15. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது என்ன படிக்கிறோம் நம்ம? பௌதிக உலகில் மனிதன் கிருஷ்ண உணர்வை விட பௌதிக எல்லாரும் ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாருமே எப்படி சச்சித்தானந்தா தான். நம்மளும் பகவானுடைய அம்சமா இருக்கிறதுனால நமக்கும் அதே பகவானுடைய அதே குவாலிட்டி தான். பகவான் உண்மையானவர், நம்மளும் இப்படிதான். என்னைக்குமே உண்மையானவர் தான், என்னைக்கும் கான்சியஸா இருக்கிறவர். பகவான் என்னைக்குமே நிலைத்து இருக்கிறவர், ஆல்வேஸ் தேர். நம்மளும் அப்படிதான், என்னைக்கு நம்ம இறந்தது கிடையாது. நம்மளும் என்னைக்குமே அவர் ஆனந்தமயமானவர், நம்மளும் அப்படிதான். நம்மளோட ஒரிஜினல் ஸ்வரூபம் என்னன்னா ரொம்ப ஆனந்தமயமானது இல்லையா? நான் தான் நிறைய வருத்தப்படுறேன், ரொம்ப இது பண்றேன், அதெல்லாம் உடல் சம்பந்தமா நம்ம அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். இந்த இது என்னது பகல் இரவு மழை குளிர்லாம் போறா போல நம்ம உடல்லயும் அதெல்லாம் பாதிக்கிறது, இந்த உடலை தான் பாதிக்கிறது. உள்ள ஆத்மா இஸ் ஆல்வேஸ் சச்சித் ஆனந்தா. ஆனா அது தெரியாம நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தை சம்பந்தப்பட்டு கலப்படம் ஆயிட்டோம். சோ பௌதிக உலகில் உள்ள மனிதன் கிருஷ்ண உணர்வை விட பௌதிக வாழ்வில் அதிகம் ஆர்வம் கொண்டிருந்ததால் அது மாயா சக்தி அவனை ஈர்க்கிறது. அந்த மாதிரி அவன் நோயுற்றவனாக கருதப்பட வேண்டியவன் ஆவான். ஏன்னா இதுல பௌதிக விஷயங்கள் ரொம்ப சம்பந்தப்பட்டு விட்டுட்டான்னா அது ஆஸ் குட் ஆஸ் அவனுக்கு என்னது வியாதி பிடிச்சிருக்கு, வியாதி வந்திருக்கு. அவன் ஒரிஜினல் சொரூபம் அது கிடையாது, ஏதோ வியாதி வந்ததுனால அவன் பீடிக்கப்பட்டிருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கணும். பகவானின் நித்திய சேவகனாக இருப்பதுவே ஒருவனது உண்மையான நிலையாகும். ஜீவேர ஸ்வரூபா, நம்மளோட ஜீவனோட ஸ்வரூபம் என்னது? ஹய கிருஷ்ணேர நித்தியதாசா, பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது அவனோட ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டியே. அதுதான். அதுவும் ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கிறவனுக்கு. ஒரு அனிமலுக்கு எல்லாம் தெரியாதப்பா, அவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணவோ நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு இப்படி கை குப்போ எல்லாம் தெரியாது. அனிமலுக்கோ பேர்டுக்கோ புழுக்கோ பூச்சிக்கோ தெரியாது. ஆனா இவ்வளவு உயிரினங்கள்ல ஒரு மனிதனா இருக்கிறவனுக்கு அந்த அறிவு இருக்கு. சோ அதுதான் அவனுடைய ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி என்னது? பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது தான். அதுதான் உண்மையான நிலை என்னது? பகவானுக்கு தொண்டு புரியாது. கிருஷ்ணரை மாயாசக்தியின் வழித்தோற்றத்தில் கவரப்பட்டு, மாயாசக்திங்கிறது பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான், அதுல கவரப்பட்டு அவன் அதுலதான் ஈர்க்கப்படுறான் தவிர ஒரிஜினல் கிருஷ்ணரை அவன் மறந்து விடுறான். இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால பகவானுடைய அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம போறது. அப்போ வழித்தோற்றத்தில் கவரப்பட்டு கிருஷ்ணரை முற்றிலுமாக ஒரு உயிர் வாழி மறக்கும் போது இந்த ஆரோக்கியமான நிலையானது இழக்கப்படுகிறது. ஆரோக்கியமான நிலைங்கிறது என்னது? பகவானுக்கு தொண்டு புரிந்து பகவானுக்கு சேவை புரியுறது ஆரோக்கியமான நிலை. ஆனா அவன் அதை மறந்து பகவானுடைய மாயா சக்திக்கு கட்டுப்பட்டு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? அவன் நோய்வாய்ப்பட்ட நிலைக்கு போறான். அவன் இந்த உணர்வு, ஒரிஜினல் உணர்வு என்னது? பகவானுக்கு சேவகனாக நான் இருக்கேன், அந்த உணர்வை இழக்கிறான். சோ அதை உயிர்வாய் அதை மறக்கும் போது இந்த ஆரோக்கியமான நிலையானது இழக்கப்பட்டு நோய்வாய்ப்பட்ட நிலைக்கு அவன் போறான். சோ மாய இந்த உலகம் துராசிரயா, துரனா மோசமான உலகம், தவறான அல்லது தீய அடைக்கலம். ஆசிரியம்னா என்னது? அடைக்கலம். அப்ப இந்த உலகம்ங்கிறது இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம் இதெல்லாம் நம்ம இதுல பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம். இந்த உலகம் எப்படி துக்கம் நிறைந்த உலகம் தான் இல்லையா? ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு, அதெல்லாம் டெம்பரரி ஆனந்தம். ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கினோம், ஒரு புடவை வாங்கினோம், ஆனந்தம் போச்சு. அந்த ஆனந்தம் எவ்வளவு நேரம் நீடிக்கும்?
இப்ப துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகம் எல்லாம் அசாஸ்வதம், என்னைக்குமே நிலைத்து நிக்க போறது இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ இது வந்து தவறான அல்லது தீய அடைக்கலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பௌதிக உலகில் மகிழ்ச்சியே இல்லை என்ற போதிலும் இந்த இல்லாத மகிழ்ச்சியை அடையும் பொருட்டு மக்கள் இந்த தவறான அடைக்கலத்தில் மகிழ்ச்சியே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருந்தாலும் அதுலயே தேடுறான். இதுல ஏதோ மகிழ்ச்சி இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பொருள் வாங்குற மகிழ்ச்சி, ஏதோ ஒரு சங்கத்துல இருக்கா மகிழ்ச்சி, அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறான், மகிழ்ச்சியை கிரியேட் பண்ணிக்கிறான். அடையும் பொருட்டு மக்கள் இந்த தவறான அடைக்கலத்தில் துராசிரயத்தில் நம்பிக்கை கொள்கின்றனர். அப்ப இங்கேயே வந்து சந்தோஷமா இருக்கலாம், இங்கேயே சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு முயன்றே இருக்கான். ஆனா இஸ் நாட் ஹாப்பி அட் ஆல். அப்ப அவன் ஆக்சுவலி அவனுக்கு ஹாப்பினஸ்னா என்னன்னு தெரியல. இங்கேயே வந்து ஹாப்பினஸ் தேடி ஒரு சின்ன சின்ன பொருளுக்கெல்லாம் ஹாப்பி பட்டு அவன் இதுதான் வந்து பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் நினைக்கிறான். வந்து அது கிடையாது. அவர்களது பௌதிக முயற்சி பயனளிக்காது போனாலும் அவர்களது அறியாமையின் காரணமாக தங்களது தவறுகளை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறான். சின்ன சின்ன ஹாப்பினஸ் தான் நல்ல ஹாப்பினஸ். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு மனைவி இருக்கா, எனக்கு குழந்தைகள் இருக்கா, நல்ல வீடு இருக்கு, எல்லாம் இருக்கே, ஐம் வெரி ஹாப்பின்னு நினைக்கிறான். இது இல்லை ஹாப்பினஸ், இதை விட ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ் இருக்கு. அது அவனுக்கு அறியாமையினால அவன் இதுதான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுட்டு இதையே இந்த லைஃபையும் அவன் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஒரு தவறை மற்றொரு தவறின் மூலம் சரி செய்வதற்கு மக்கள் முயல்கின்றனர். பணம் இல்லை அதனால கஷ்டம், சரி பணத்தை ஈட்டுக்கலாம், பணத்தை நிறைய சம்பாதிச்சேன், அப்பா இப்ப எனக்கு வந்து நிம்மதி அப்படின்னு நினைக்கிறான். எது இல்லையோ அதை வாங்கி போட்டு அதுல வந்து சந்தோஷத்தை அடையணும்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து முயல்கிறான். இதுவே பௌதிக உலகின் வாழ்க்கை போராட்டத்திற்கான பாதையாகும். அது இல்லை இது இல்லை, அவன்கிட்ட அது இருக்கு, டிவி இருக்கு, பெரிய டிவி வச்சிருக்கான், நானும் அந்த டிவி வாங்குறேன் அப்பதான் நான் சந்தோஷம். அவன் ஒரு நெக்லஸ் வாங்கிறேன், நானும் அந்த நெக்லஸ் வாங்குறேன் அப்பதான் எனக்கு சந்தோஷம். இந்த மாதிரி ஒரு போட்டியில நம்ம வந்து இன்னொருத்தனையும் விட நம்ம காம்பீட் பண்ணிட்டு அதனால ஒரு சந்தோஷத்தை அடையிறோம்னு நினைச்சுன்னு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப போராட்டமான லைஃப்ல லீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாழ்க்கை போராட்டத்திற்கான பாதையாகும். இந்த நிலையில் இருக்கும் ஒருவனிடம் சென்று அவன்கிட்ட போயிட்டு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா என்னது, அவன் ஏத்துக்கவே மாட்டான். நான் ஹாப்பியா தானே இருக்கேன், நல்ல வீடு இருக்கு, பங்களா இருக்கு, பண வசதி இருக்கு, தண்ணி எந்த நேரமும் நல்ல தண்ணி வருது. நம்ம சென்னை வாசிக்கலாம் சொன்ன போறோம், கிருஷ்ண இது என்னது காவேரி தண்ணி எல்லாம் நாங்க டிபெண்ட் பண்ணிங்க, காவேரி தண்ணி குழாயில இருந்தே வருது. அப்புறம் என்னது, கோவில் பக்கத்துலயே இருக்கு, நாங்களாம் ரொம்ப இதா இருக்கும். அது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருக்கான். அப்ப கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்று மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் என்று நம்ம என்னது, சப்போஸ் இதெல்லாம் இல்லைப்பா, நீ பகவானோட நாமத்தை எடு, நல்ல சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு நினைச்சா கொஞ்சம் சந்தோஷமா, நான் இப்ப ஆல்ரெடி சந்தோஷமா தானே இருக்கேன் அப்படின்னு. அவன் எந்த சந்தோஷத்துல இருக்கான், அது வந்து எவ்வளவு நேரம் நீடிக்கும், அது ஃபால்ஸான சந்தோஷம், அதான் அவனுக்கு புரியாது. இந்த நிலையில் இருக்கும் ஒருவனிடம் சென்று கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்று மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் என்று உபதேசித்தால் அதை அவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அதெல்லாம் இன்னும் அவன் வந்து அவன் பிகாஸ் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபீலிங் நான் சந்தோஷமா தானே இருக்கேன் அப்படின்னு. இந்த ஆழ்ந்த அறியாமைக்கு தீர்வாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்படுகிறது. ஒன்றும் அறியாத குருட்டு தலைவர்களால், அவங்கதான் வந்து என்னது பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது என்னது, நம்ம இதுல நிக்கணும், ஐ ஷுட் ஹோல்ட் அ பொசிஷன் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சரியான ஆன்மீகம் எல்லாம் வந்து இதை பிரச்சாரம் பண்ணாம அவங்களோட ஓட்டுக்கு வேண்டி அவங்க வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி மக்களை வந்து கவர்கிறார்கள். ஒன்றும் அறியாத குருட்டு தலைவர்களால் பொதுமக்கள் தவறாக வழி நடத்தப்படுகின்றனர். மனித சமுதாயத்தின் தலைவர்களான அரசியல்வாதிகள், தத்துவவாதிகள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் இவங்க எல்லாருமே என்னது கிருஷ்ண உணர்வு அற்றவர்களாக இருப்பதால் இவங்கெல்லாம் யாரு, குருடர்கள். ஆக்சுவலி யாருமே வந்து மக்களுக்கு நலன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்றது கிடையாது. அவங்க இது என்னது தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு, அவங்களோட பொசிஷனை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு அவங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் உண்மையான ஆன்மீகத்துல அவங்க வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் எல்லாம் பண்றது கிடையாது. இவங்க எல்லாம் அவங்களும் குருடர்கள். அவங்க அவங்க கையை நம்ம பிடிச்சுன்னு போனோம்னா எங்க போவோம் நம்ம, அவங்களும் குருடர்கள். நம்மளுக்கும் ஒன்றும் புத்தி இல்லாம அவங்க பாதையில நம்ம போயிட்டு இருந்தோம்னா எல்லாம் அதோகதி தான் அப்படி. சோ நாத்திகத்தன்மை நிறைந்த வாழ்வினால் உண்மை அறிவு அற்றவர்களாக அவர்களை பாவப்பட்ட அயோக்கியர்கள் என்றும் மனிதரில் கீழானவர் என்றும் பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. இவங்களை ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாம் யாரு, அதான் நமாம் துஷ்கிருத்தினா 4 வகையான துஷ்கிருத்தி நாம் பகவத்கீதா படிச்சிருக்கோம். யாரெல்லாம் மூடர்கள், அப்புறம் நராதமா, நரான மனிதர்கள்ல அதமான கீழ்நிலையும். மனிதன் தான் பாக்கிறதுக்கு மனிதன் மாதிரி இருக்கான், ஆனா அவனோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும், அனிமலை விட மோசமா இருக்கும். அவன்லாம் நராதமான, இந்த ஜகாய் மாதையோட ஸ்டோரி வரும் அதுல. அவன் பிராமண குலத்துல பிறந்திருக்கார்கள், ஆனா என்னது குடிதான், எந்த நேரமும் குடி, ஜபம் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களெல்லாம் போயிட்டு ஜபம் பண்ணு போயிட்டு நித்யானந்த பிரபு சொன்னோன்னு செங்கல் விட்டு எரிஞ்சாங்க. அது அவருக்கு இங்க பட்டு ரத்தம் வந்துச்சு, அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டோரி கேட்டிருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி உள்ள மோசமான மனிதர்கள், அந்த மாதிரி நராதமா, அவங்க வந்து துஷ்கிருத்தினா 4 பேர் பகவானை நம்பாதவர்கள், மூடர்கள்னா உழைன்னு வச்சுட்டு இருப்பான். இது வந்து நமக்கு வேணுமா வேண்டாமா தெரியாம ரொம்ப மூடர்கள். மூடன் யாரு சொல்லுவோம், புலிஷ் பீப்புள். எது நல்லது எது கெட்டது தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் நராதமா, மனிதர்களில் கீழ்நிலையோர்.
மாயையா பகிர்த்த ஞானம். ஞானம் இருக்கு. பௌதிக சமயத்துல பார்த்தோம்னா பெரிய PhD, பெரிய ஒரு இன்ஜினியர், பெரிய டாக்டர், பெரிய பதவியில இருக்கான், சர்ஜன் அப்படிலாம் இருக்கும். ஆனா மாயையில சிக்கிட்டு இருக்கான். எது அந்த வெளி உலகத்துல எது அவனுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கும் அதுதான் வாழ்க்கை நினைச்சு அது பண்ணிட்டு இருக்கான். மாயையில கவர்ச்சியுற்று அவன் அதுல இருக்கான். உண்மையான ஞானத்தை அவன் பெறது இல்லை அப்படின்னு. அப்புறம் ஆசுரம் பாவம், 4வது மனிதர்கள் அந்த கேட்டகரி யாரு? அசுரத்தன்மையோட இருக்கிறவங்க. லைக் ராவணன் மாதிரி. அது எக்ஸாம்பிள் அப்படி கொடுத்திருக்க. அசுரத்தன்மை வந்து எல்லாத்தையும் நான் வந்து கையாளணும், நான் தான் கடவுள் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஆசுரம் பாவம். இந்த மாதிரி துஷ்கிருத்தினர்கள், 4 விதமான துஷ்கிருத்தினாய்தான் பகவானை நம்பாதவர்கள். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவரும் என 4 விதமான தீயோர் என்னை சரணடைவதில்லை. இந்த மாதிரி 4 பீப்புள் 7.50 சரணடைவதில்லை. 7.60 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இத சுக்கிருத்தினா 4 விதமான பக்தர்கள் எப்படி என்னை வந்து வர்ஷிப் பண்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு? ஸ்ரீலட்சுமி மாதை படிக்கிற மாதாஜி. இவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் என்றும் சரணடையாமல் இருப்பதுடன் கிருஷ்ணரின் அடைக்கலத்தை நாடி செல்பவர்களின் முயற்சிகளையும் எதிர்க்கின்றனர். இத்தகைய நாத்திகர்கள் சமூகத்தின் தலைவர்களாகும் போது மொத்த சூழ்நிலையும் அறியாமையால் நிரப்பப்படுகிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவன் கற்கண்டை சுவைக்க இயலாதது போல இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வரவேற்க மக்கள் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. ஆனால் மஞ்சள் காமாலைக்கு கற்கண்டே விசேஷ மருந்து என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். அது போலவே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே என்னும் இறைவனின் திருநாம உச்சாடனமும் கிருஷ்ண பக்தியுமே குழம்பிய நிலையில் இருக்கும் இந்த சமூகத்தை சீர்திருத்துவதற்கான ஒரே தீர்வாகும். நோயுற்ற ஒருவனுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு விருப்பமானதாக இல்லாவிடினும் பௌதிக நோயிலிருந்து குணம் பெற வேண்டுமெனில் கிருஷ்ண பக்தியை உணர்வை மிகுந்த கவனத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். ஒருவன் இந்த சிகிச்சையை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறான். ஏனெனில் பகவானின் இத்திருநாமத்தை உச்சரிப்பதால் பௌதிக நிலையிலுள்ள ஒருவன் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களில் இருந்தும் விடுவிக்கப்படுகிறான். சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம், அவித்யா ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றிய தவறான எண்ணமே இதயத்தினுள் பொய் அகங்காரம் வருவதற்கு காரணமாகிறது. உண்மையான நோய் இதயத்தில் உள்ளது. உள்ளமும் உணர்வும் தூய்மை அடையும் போது ஒருவன் பௌதீக நோயினால் பாதிப்படைவதில்லை. உள்ளத்தையும் இதயத்தையும் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களில் இருந்தும் தூய்மைப்படுத்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஒருவன் உச்சரிக்க வேண்டும். இது சுலபமானது மட்டுமின்றி அனுகூலமானதும் ஆகும். பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால் கொழுந்துவிட்டெரியும் பௌதீக வாழ்விலிருந்து ஒருவன் விடுவிக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து இப்ப என்ன பார்த்தோம்? துஷ்கிருத்தினா யாரும் பகவானை வந்து நம்பாம அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ, ஏத்திஸ்ட், அந்த அவங்களை பத்தி 7.15 சொல்லிட்டு இவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் என்றும் சரணடையறதில்லை. சரணடையாமல் இருப்பதுடன் கிருஷ்ணரின் அடைக்காலத்தை நாடி செல்பவர்களின் முயற்சியும் அவங்க வந்து அவன் என்ன இப்பவே பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிற, அதே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தான் வரும். இப்பவே என்ன படிக்கிற நீ? இதெல்லாம் வயசானப்பதானே படிக்கணும் அப்படின்னு. எவ்வளவு வயசு? 60 வயசானாலும் இதே கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இப்ப என்ன பண்ண நீ? என்ன சன்னியாசம் வாங்கி ஃபர்ஸ்ட், அது அப்புறம் என்ன சொல்லுவா? என்ன பகவத்கீதை படிச்சா என்ன சன்னியாசம் வாங்க போறியா அப்படின்னு. பகவத்கீதை படிச்சு எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் அது கொடுத்துருக்கு. இதோட சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போகணும்னு சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா பகவானே சொல்ற, நீ எல்லாம் என்ன தொழணும்னு எல்லா டியூட்டியை விட்டுட்டு என்ன பஜனை பண்ணிட்டு அவர் சொல்லவே இல்லை. உனக்கு டியூட்டி பண்ணுன்னு தான் சொல்றாரு. உனக்கு என்ன டியூட்டி உண்டோ அதை செய், ஆனா என்னை நினைத்து செய், இப்பதான் சொல்றாரு. இப்ப அந்த மாதிரி வாழணும். அது வந்து தெரியாதவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சன்னியாசி வாங்கிட்டு போகணுமா, சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போகணுமா, இப்பவே என்ன பகவத்கீதை படிக்கிற அப்படிம்பாங்க. சோ வந்து அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அவங்க வந்து சரணடைய மாட்டாங்க. நல்ல விதத்துல போயிட்டு இருக்கிறவனையும் அவங்க கெடுப்போம். என்னத்துக்கு இப்பவே போனோம், ஏன் ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அவனும் திருந்த மாட்டான், இன்னொருத்தாலையும் திருந்த விட மாட்டான்.
அந்த மாதிரி அடைக்கலத்தை நாடி செல்பவர்களின் முயற்சிகளையும் எதிர்க்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி மியூட் பண்ணிருங்க. பண்ணிட்டேன். இத்தகைய நாத்திகர்கள் சமூகத்தின் தலைவர் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாம் தலைவர்களாயிட்டுனா எப்படி இருக்கும்? அவங்க லீட் பண்றாங்க. லீடர்னா என்ன அர்த்தம்? தேர் லீடிங் த பீப்புள். இந்த மாதிரி லீட் பண்ணுவோம். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவங்க தன்னோட சொந்த இதுதான் எனது விருப்பத்துக்கு தான் வந்து எனது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துன்னு வந்து வழி நடத்துவோம். சோ நாத்திகர்கள் சமூகத்தின் தலைவர்களாகும் போது மொத்த சூழ்நிலையும் அறியாமையால் நிரப்பப்படுகிறது. பிகாஸ் ஆஃப் அவன் வந்து இக்னோரன்ஸ் இருக்கிறதுனால அவன் வழிகாட்டின் போற பாதை எப்படி இக்னோரண்டா தான் இருக்கும். இத்தகைய சூழ்நிலையில் மஞ்சக்காமாலியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவன் கற்கண்டை சுவைக்க இயலாதது போல இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வரவேற்க மக்கள் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. ஏன்? தலைவர் இஸ் த மெயின் ஃபேக்டர். யாரு லீட் பண்றாங்களோ, இப்ப தலைவர்னா எங்க வேணா பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம வீட்டிலேயே பார்க்கலாம். யாரோ ஒருத்தர் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா அவங்க எந்த மாதிரி இருக்காங்க? எல்லாரையும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு போறாங்க. ஏந்திருங்கப்பா, சீக்கிரம் ஏந்திருங்க, காலையில மங்களாரத்தி பார்க்கணும், ஜபம் பண்ணுங்க. சரி, சின்ன குழந்தைகளா இருந்தாலும் எழுப்ப வேண்டாம். ஆனா எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ, ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துட்டாங்களா, ஏஜ் கொஞ்சம் ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணு அப்படின்னு ஜபம் பண்ண பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். சின்ன குழந்தையோட ஒரு மாதிரி வளர்ந்துட்டான்னா பண்ண மாட்டோம். சின்ன வயசுல இருந்து அது பிராக்டிஸ் பண்ணும். ஒரு மாதிரி பெரியவன் ஆயிட்டோம்னா என்னது, ஜபம் பண்ணிட்டு இல்லையா, கோயில் போயிட்டு வா, பக்கத்துல தானே இருக்கும், கோயில் போயிட்டு வா. அந்த மாதிரி வந்து சொல்லணும். நம்மளை கூட்டின்னு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா தோளுக்கு மேல வளர்ந்துட்டோம். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணணும். பிகாஸ் நம்ம நல்ல வழியில இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணலாம். நம்மளே மோசம், நம்மளே அதுல வந்து நாட்டம் இல்லைன்னா நம்மளும் வந்து அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ண மாட்டோம். சோ எல்லாமே மஞ்சக்காமலை பிடித்த மனிதர்களாக இருப்போம். சோ அதனால கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வரவேற்க மக்கள் ஆர்வம் கொள்ளதில்லை. ஏன்னா லீடரே மோசம். ஆனால் மஞ்சக்காமாலைக்கு கற்கண்டே விசேஷ மருந்து என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். இந்த மாதிரி மஞ்சக்காமாலைக்கு என்ன கற்கண்டு கொடுக்குறாங்களே அதுதான் மருந்துங்கிறப்ப இந்த மாதிரி அறியாமல் இருக்கீங்களே, உங்களுக்கு ஆன்மீகம்தான் மருந்து. இந்த ஆன்மீகத்தை நுழைந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த என்னது அறியாமைங்கிற அந்த இதுல இருந்து வியாதியில இருந்து உங்களுக்கு வெளிவர முடியும். அப்ப ஆனா ஆன்மீகத்தை நுழையணுமே. ஆனால் மஞ்சக்காமலைக்கு கற்கண்டே விசேஷம் மருந்துங்கிறப்ப நமக்கு ஆன்மீகம் தான் மருந்து என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். அது போலவே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இந்த ஒரு ஜபம் தான் என்னும் இறைவனின் திருநாம உச்சாரணமும் கிருஷ்ண பக்தியுமே குழம்பிய நிலையிலிருந்து ஒரு சமூகத்தை சீர்திருத்துவதற்கான ஒரே தீர்வாகும். நமக்கு இதுல வேணும்னா நம்ம லீடர் ஷுட் பி டூயிங் திஸ். சரி, லீடர் ஒன்றும் நாட்டு லீடர் சரியில்லைன்னா சரி, நம்ம வீட்டு லீடராவது அந்த மாதிரி இருக்கணும். வீட்டுல இருக்கிற லீடர் இல்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல இல்ல நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு இதுல பார்க்கணும். சோ அதுதான் தீர்வு. ஆன்மீகத்துல வந்தாதான் இந்த வந்து இதுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். நோயுற்ற ஒருவனுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு விருப்பமானதாக இல்லாவிடனும், ஆன்மீகத்தை சம்பந்தம் இல்லை அவனுக்கு நேரம் இல்லை, அவனுக்கு பிடிக்காது, நம்ம சொன்னா பிடிக்காது, அந்த மாதிரி இருந்தாலும் இல்லாவிடனும் பௌதிக நோயிலிருந்து குணம் பெற வேண்டும் எனில் கிருஷ்ண பக்தியை உணர்வை மிகுந்த கவனத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும். உனக்கு ஆன்மீகத்துல வர பிடிக்கலையா, சரி பரவாயில்ல, நீ ஒரு 4 மாலை பண்ணு அப்படின்னா அவன் வெளியில போயிட்டு பேட் பால் விளையாட போறாங்க இல்லையா, அந்த டைம்ல உட்காந்து நீ ஜபம் பண்ணுப்பா. அதுக்கப்புறம் நீ போனா அவன் ஜபம் அவன் அம்மா எந்த நேரம் இப்படி சொல்றாங்க, அப்பா சொல்றாங்கன்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணுவான். அப்புறம் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே போயிடும். ஒரு நாள் பண்ணுவோம், விளையாட போவோம், 2 நாள் பண்ணுவோம், அதுக்குள்ள அங்க நல்லா பேட் பால் எல்லாம் பண்ணி விளையாடி முடிச்சிருப்பாங்க, பாதி கேம் ஆகிருக்கும். நம்ம இப்ப போய் இன்னும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மெதுவா அவனுக்கு என்ன ஆயிடும், பௌதிக நாட்டம் கம்மியாயிடும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். அது போல எந்த நம்ம பசங்களை வளர்த்தறதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நம்மளே அந்த மாதிரி ஒரு சீரியல் போயிட்டு இருக்கு, எனக்கு சீரியல்னா பைத்தியம், நான் பார்த்துதான் ஆகணும், இல்ல ஒரு 2 மாலை பண்ணிட்டு போய் என்னதான் நடக்க போறது, நேற்றுக்கு நடந்த சீரியல் தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அது ப்ரிஃபேஸ் தான் காட்ட போறாங்க, நல்லா ஜபம் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு போய் பார்த்தா பாதி முடிஞ்சிருக்கும். சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வாரத்தையே வந்து அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் நமக்கு. இதுல என்ன இருக்கு, ஒண்ணும் இல்லை, அதை விட நான் இன்னும் 2 மாலை ஜபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜபம் பண்றதோ கோயிலுக்கு போறதோ அதுல ஒரு நாட்டம் வரும். பௌதிக விஷயங்கள்ல இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். சோ அந்த மாதிரி இறைவனின் திருநாம உச்சாரணம் கிருஷ்ண பக்தியுமே குழம்பிய நிலையிலிருந்து இந்த சமூகத்தை சீர்திருத்துவதற்கான ஒரே தீர்வாகும். நோயுற்ற ஒருவனுக்கு கிருஷ்ண ஒரு உணர்வு விருப்பமானதாக இல்லாவிடினும் அட்லீஸ்ட் பௌதிக நோயிலேருந்து அவன் வழியில வந்துடும். அப்புறம் மெதுவா இந்த இதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிக்கும். அந்த வந்து பௌதிக நோயிலிருந்து குணம் பெற வேண்டும் எனில் கிருஷ்ண பக்தி உணர்வை மிகுந்த கவனத்துடன் அக்கறையுடனும் ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூபா கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். சோ ஒருவன் இந்த சிகிச்சையை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறான். அப்ப இப்போ பேசிக் என்னது, ஜபம் 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 ஜபம். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காதுதான், இந்த ஜபம் பண்ண பிடிக்காதுதான், ரொம்ப நேரம் எடுக்கிறது, இதுல என்ன கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி. இப்ப நான் அந்த லெவல் 1 போயிட்டு இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். காலையில 5:30 மணிக்கு போயிட்டு அவங்க இருக்கிற யார் வந்துட்டீங்க, ஜபம் பண்றீங்களா, ஜபம் பண்றீங்களா, ஜபம் பண்றீங்களா, அது இவ்வளவு 2:30 மணிக்கு 3 மணி கிளாஸ் போயிட்டு 2:30 மணிக்கே உட்காந்து யார் வந்துட்டாங்க, யாரோ ஒரு ஆள் வந்தா போறோம்,
அவங்க பேரை சொல்லி ஜபம் பண்றீங்களா, அவங்க மியூட்டாவே இருப்பாங்க. ஓ இந்த மாதாஜி வந்துட்டாப்பா ஜபம் பண்றீங்களான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு. 2:30 மணிக்கு போவேன் 3 மணி கிளாஸ்க்கு, 6:30 மணிக்கு போவேன் 7 மணி கிளாஸ். ஒன்லி மண்டே டியூஸ்டே தான் இந்த மாதிரி உட்காந்து இல்ல போயாச்சு. நான் 6:30 மணிக்கு போயிட்டேன். 7 மணி கிளாஸ்ல 7:05 வரைக்கும் உட்காந்துட்டு தான் வெளியில வந்தேன். அப்புறம் என்னோட வேற கிளாஸ் இருந்தது, வைபவ் கிளாஸ். டியூஸ்டேனா அந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான. இப்ப நாளைக்கு நம்ம கிளாஸ் இல்லையே, அங்க போய் உட்காந்துருப்பேன். 6:30க்கு உட்கார ஆரம்பிச்சேன்னா அங்க உட்காந்து அவங்க கிளாஸ் முடியறது வரைக்கும் உட்காந்து அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து. ஜானகிராமன் பிரபுஜிக்கு தெரியும். அதே போல ராத்திரி 8:30 மணிக்கும் போயிட்டு உட்காந்துருவேன். அங்க யாரு வராங்களோ ஜபம் பண்ணுங்க ஜபம் பண்ணுங்க ஜபம். அவங்களுக்கு எல்லாம் தோணும், என்ன இந்த மாதாஜி, யாரு இந்த மாதாஜி, எப்ப பார்த்தாலும் வந்து ஜபம் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. பிடிக்கவே பிடிக்காது, எனக்கு கண்டாலே எரிச்சலா வரும் அவங்களுக்கு. ஆனா போயிடுறாங்க. சில பேர்லாம் வருவாங்க. இந்த மாதாஜி இருக்காங்களா, மெதுவா வந்தா போறோம், இந்த மாதாஜி நம்ம வந்துட்டோம்னா உடனே ஜபா பண்ணுன்னு ஆரம்பிச்சு விடுறாங்கன்னு. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது, முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல அவங்களுக்கு தெரியாது, இதோட என்ன அனுபவம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்புறம் மெதுவா ஆனா நம்ம அது விட்டு கொடுக்க முடியாது. லெவல் 1ல வேண்டாம், அவங்க பண்ண வேண்டாம்னா லெவல் 2ல வணங்காது. அப்ப நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் இல்லையா. லெவல் 2ல வந்த அப்புறம் ஜபம் பண்ணோம்னா முதல்ல 1 மாலை 2 மாலைன்னு அப்படி ஆரம்பிச்சோம். அதே லெவல் 1ல பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா லெவல் 2ல வரும்போது 4 மாலை 8 மாலை ஈஸியா பண்றோம் அப்படிங்கிற பிராணத்தை எல்லாம் நல்லா காணப்படமா தெரியும். இன்னும் லெவல் 1ல நல்லா படிச்சுட்டோம் நாங்க. ஜபம் பண்ணி நல்ல பழக்கம். ஏன்னா 6 மணிக்கு முன்னாடி கூப்பிடுறாங்க, நாங்க போயிட்டு இருந்தோம். வேற யாராவது ஜபம் பண்ணாலும் நான் வந்து மியூட்ல பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். அப்ப நம்ம லெவல் 2ல வரும்போது இன்னும் நல்ல ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்திருக்கும். அதுக்கு வேண்டிதான் இதெல்லாம். பரவாயில்ல, லெவல் 3ல வந்தாலும் நீ 2 மாலை பண்றியா, போரும் அப்படின்னாக்கா அப்புறம் நம்ம வளரவே மாட்டோம். ஆன்மீகத்தை வளரணும்னா பேசிக் என்னன்னா ஜபம் பண்ணணும். சோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கு. இங்க எங்க கொடுத்திருக்கேன் மேல இருந்தேன். அப்ப என்னது உணர்வை மிகுந்த கவனத்தான் இது எங்க இருந்தேன். ஒருவன் இந்த சிகிச்சையை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பது மூலம் தொடங்குகிறான். ஏன்னா அதுல என்ன இருக்கு, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். இந்த 9 நிலைகள்ல 3 படி அவன் தாண்டி விடுறான். ஜஸ்ட் ஜபத்திலேயே அவன் பண்றான். அப்புறம் அர்ச்சனை மந்தம் தாசியம் எல்லாம் கிடுகிடுன்னு போயிட்டே இருப்போம். அப்புறம் அவனுக்கு வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் இது போடுறா போலதான். ஒரு பில்டிங் எல்லாம் கட்டும்போது என்னது, ஃபவுண்டேஷன் போடுறான் அவ்வளவு குரு சத்தமோடு பண்ணிட்டே இருப்பான். என்னைக்குதான் இந்த சத்தம் நிற்கும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். ஆனா ஒரு வாட்டி நிறைய நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபவுண்டேஷன் எல்லாம் போட்டு பார்த்தா அடுக்குமாடி எல்லாம் அப்படி கட்டிட்டே போவோம். எப்படி அவன் கட்டான்னு தெரியாது, அவ்வளவு சீக்கிரம். ஃபவுண்டேஷன் தான் டேக்ஸ் டைம். குழந்தைகள் எல்லாம் படிக்கிறதுலயும் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னது, இது பிளே ஸ்கூல் என்னது, டயப்பர் எல்லாம் கட்டிட்டு அனுப்புவாங்க. பாட்டி ட்ரைனிங் கூட ஆயிருக்காது, அவன் டயப்பர் எல்லாம் போட்டு அந்த குழந்தைய அனுப்புவா. ஏன்னா வந்து பிளே ஸ்கூல் எல்லாரும் கூடயும் அவங்க வந்து என்ன படிக்க போறாங்க, ஓரலா A for apple, என்னது ஜாக் அண்ட் ஜில் வெண்ட் அப் த ஹில், ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார், இதெல்லாம் தான் படிப்போம். 2.5 வயசு குழந்தை. அது 1 வருஷம் படிச்சுட்டு அப்புறம் 3.5 வயசு 2.5 அப்புறம் 3.5 வயசு இது நர்சரி. அப்புறம் அது ஃபுல் 1 இயர் படிக்கும். அப்புறம் ஜூனியர் கேஜி 1 இயர் ஃபுல்லா. என்னது அதேதான் திரும்பி A for apple, என்ன கலர்ஸ் அதேதான். என்ன ஹம்டி டம்டி சாட் அந்த அது ஏன் வந்து 4-5 வருஷமா சீனியர் கேஜிலே அது படிச்சுட்டு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போதுதான் சென்டென்ஸ், வேர்டு, என்னது கேபிட்டல் லெட்டர், ஸ்மால் லெட்டர் எழுதுறது இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறான். அந்த ஃபவுண்டேஷன் முடியறதுக்கு 4-5 வருஷம் ஆறுது அந்த குழந்தைக்கு படிச்சு வெளியில வரதுக்கு இல்லையா. அதே போலதான் ஆன்மீகத்துலயும் அந்த மாதிரிதான். நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து ஜபம் பண்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். பண்ண அப்புறம் வந்து ஒரு மாதிரி நமக்கு வந்துடும். அதே நம்மளை பிடிக்கவே முடியாது, மேல போயிட்டே இருப்போம். நம்மளே நம்ம லைஃப்லயே பார்க்கலாம், லெவல் 1ல இருக்கிறதுக்கும் இப்போ நம்ம லெவல் 3ல எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ மந்திரத்தை முதல்ல உச்சாரணம் பண்ணும்போது என்னது, அந்த 9 நிலைகள் இருக்கு இல்லையா, அதுல 3 படி நம்ம தாண்டி விடும். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஈஸியா வந்துடும். சோ உச்சரிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறான். ஏனெனில் பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதால் பௌதிக நிலையில் உள்ள ஒருவன் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கப்படுகிறான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, கிளீனிங் ப்ராசஸ் தான் நடக்குது. ஹரே கிருஷ்ண மாமத்தை சொல்லும் போது உள்ள இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் வெளியில வருது. அதான் இது யாரோ சொன்னா, நம்ம கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். உங்க இஸ்கான் ரொம்ப பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுறப்பா அப்படின்னு. அதான் ஆச்சரிய சொன்னேன். ஆமா, பிரெயின் வாஷ் தான் பண்றேன். ஏன்னா அவ்வளவு அழுக்கு இருக்கு. அப்ப நாங்க என்ன பண்றது, ஃபர்ஸ்ட் கிளீன் தான் பண்ணணும். ஏன் நம்ம இப்ப ஒரு வீடு மூடி வச்சிருக்க 4 மாசத்துக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு போறோம், நம்ம வீட்டுக்கே போறோம்னா முதல்ல புழுதி எல்லாம் தான் இருக்கும். என்ன பண்ணுவோம், உட்காந்து சாப்பிடலாம்னு நினைக்க மாட்டோம். முதல்ல கிளீன் பண்ணலாம். ரொம்ப அழுக்கு இருக்கே, ரொம்ப தூசி இருக்கேன்னு அதை கிளீன் பண்ணுவோம். சோ நம்ம மைண்டுக்குள்ள எல்லாம் இதை கிளீன் பண்றதுக்கு அவ்வளவு கச்சரா இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் இஸ்கான்ல தான் பண்றாங்க, எல்லாரும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுறாங்க. என்னது பிரெயின் வாஷ், பக்தியில வாங்க அதுதான் பிரெயின் வாஷ் பண்றேன். ஏன்னா அவ்வளவு அழுக்கு இருக்கு. அது பிரெயின் வாஷ் சொல்றவனுக்கு அது தெரியும் எவ்வளவு அழுக்கு இருக்குன்னு. அதுதான் சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம். அழுக்கை அவன் வந்து தூசியை துடைக்கிறான்.
அந்த மாதிரி தவறான எண்ணங்களிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார். இந்த மாதிரி நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது என்னது, மனதில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் வெளிப்படுறது. அவித்யா ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றி தவறான எண்ணமே இதயத்தினுள் போய் பொய் அகங்காரம் வருவதற்கு காரணமாகிறது. வித்யா அவித்யா அதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா நம்ம இந்த ஈஸ்வரோபனிஷத்துல. சோ இந்த அவித்யானது தெரியாதனம், அறியாமைதான். அது வந்து ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றிய தவறான எண்ணமே இதயத்தினுள் பொய் அகங்காரம். ஏத்துக்க மாட்டேன், நான் வந்து இப்படிதான் இருப்பேன், நீ சொல்லி நான் என்ன கேட்கறதுனோ ஐ கேனாட் அக்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு இதுதான் இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் முரண்பாடுதான். எது சொன்னாலும் ஓ சரி ட்ரை பண்ணலாமே, வை ஏன் பண்ணும், எதுக்கு பண்ணும், அந்த அவித்யா காரணம். அது வந்து அவித்யா என்ன பண்றது, அப்படி ஆப்ஸ்டினேட்டா இருந்து நோ பண்ண விடாது நம்மள. அந்த மாதிரி அது அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க பழகணும். இது ஒரு பாதை, அந்த பாதையில அப்படி இருக்குன்னா சரி, அது சரியா இருந்தா அந்த பாதையில போகலாம். இல்ல நம்ம இந்த ஒரு பாதையை ஏத்துட்டோம், இதுவும் அந்த கிருஷ்ணா இலக்குக்கு தான் போய் சேர்றதுன்னா நம்ம இந்த பாதையில முன்னேறி போகலாம். சோ இந்த அது பொய் அகங்காரம் இருக்கிறதுனால, அந்த ஈகோ இருக்கிறதுனால நம்மளை வந்து தடுக்கிறது, மேல மேல போக விடாம தடுக்கிறது. சோ இதயத்தில் பொய் அகங்காரம் வருவதற்கு காரணமாகிறது. ஓகே, அடுத்தது யார் படிக்கணும்? நீங்க படிங்க ஸ்ரீதேவி. உண்மையான நோய் இதயத்தில் உள்ளது. உள்ளமும் உணர்வும் தூய்மை அடையும் போது ஒருவன் பௌதீக நோயினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. உள்ளத்தையும் இதயத்தையும் எல்லா விதமான தவறான எண்ணங்களிலிருந்தும் தூய்மைப்படுத்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஒருவன் உச்சரிக்க வேண்டும். இது சுலபமானது மட்டுமின்றி அனுகூலமானது ஆகும். பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதில் கொழுந்துவிட்டெறியும் பௌதீக வாழ்விலிருந்து ஒருவன் விடுபடுகிறான். பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதில் அபராத நிலை, அபராதங்கள் குறையும் நிலை, அபராதங்களற்ற தூய நிலை என 3 நிலைகள் உள்ளன. ஓர் ஆரம்ப நிலை பக்தன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது பல அபராதங்களை இழைக்கிறான். 10 வித அபராதங்களை ஒரு பக்தர் தவிர்க்கும் போது அபராத நிலைக்கும் அபராதங்களற்ற தூய நிலைக்கும் இடையில் உள்ள நிலையை அடைகிறான். தூய நிலையை அடையும் ஒருவர் முக்தி அடைகிறார். இது பவ சாவாகினி நிர்வாபனம் எனப்படுகிறது. கொழுந்து விட்டெறியும் பௌதிக வாழ்விலிருந்து முக்தி பெற்றவுடன் தெய்வீக வாழ்வின் சுவையை அனுபவிக்கலாம். முடிவு என்னவெனில், பௌதிக நோயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர உச்சாடனத்தை ஒருவன் மேற்கொண்டே ஆக வேண்டும். மக்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஏற்று ஜபிக்கும் சூழ்நிலையை உருவாக்கவே ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் தொடக்கத்தில் நம்பிக்கையுடன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஜபம் செய்வது அவனது நம்பிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் பொழுது அவன் இயக்கத்தின் உறுப்பினராகலாம். நாங்கள் உலகம் முழுவதும் சங்கீர்த்தன குழுக்களை அனுப்புகிறோம். கிருஷ்ணரை பற்றி ஒன்றுமே அறியாத இடத்தில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கானோர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தால் கௌரவப்படுகின்றனர். சில இடங்களில் மகாமந்திரத்தை பற்றி அறிந்த சில நாட்களிலேயே மக்கள் தலையை மழித்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து பக்தர்களை நகல் செய்கின்றனர். இது போன்று நகல் செய்தாலும் நல்ல விஷயத்தில் நகல் செய்வதே வேண்டப்படுகிறது. இத்தகையோரில் சிலருக்கு படிப்படியாக ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெறுவதில் ஆர்வம் ஏற்பட்டு அவர்கள் குருவிடம் தீட்சை பெற தங்களை ஒப்படைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நகல்னா என்ன மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? நக்கலா நகலா மாதாஜி? அது நக்கல், நக்கல், டூப்ளிகேட். நக்கல்னா இமிட்டேட் பண்றது, நக்கல் பண்றான் அப்படின்னு நக்கல் பண்ற. ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையான நோய் என்னது, யாருக்கு என்னது உண்மையான நோய் என்னது? எல்லாருடைய உடம்புல நோயெல்லாம் அப்புறம் தான் வரும். எப்பவுமே மனசுல ஒரு நோய் இருந்தா உள்ள ஒரு ஈஷா, தட் இஸ் பொறாமை, ஒரு எரிச்சல், இன்னொருத்தம் வந்து நல்லா இருந்தா நமக்கு பார்க்க முடியாது, அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒன்னா அசிடிட்டி வந்துடும் நமக்கு. அதுதான் வரும் இல்ல, அல்சர், எல்லா வியாதியும் வரும். பிளட் பிரஷர். அப்போ பிளட் பிரஷர் இருக்கிறவன்லாம் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. சிலதெல்லாம் ஹெரிடிட்ரியாவும் இருக்கும். ஆனா வந்து மனசே காரணம். மனசை நல்லா ஆனந்தமா அப்படி வைக்கும்போது நிறைய வியாதிகள்ல நம்ம விடுபடலாம். அப்புறம் வியாதி வந்தா வேற என்ன பண்றது? அது ஏதோ நம்ம ஹெரிடிட்ரியா வந்திருக்கும், அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு டயபெட்டிஸ் வந்திருக்கும், அதுல இருந்து ஏதோ நம்ம அந்த செல்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, நமக்கு வந்திருக்கும் டயபெட்டிஸோ பிபி எல்லாமே அந்த மாதிரி வருதும். ஆனாலும் அது வந்து நம்ம இன்னும் பாதிப்பு ஜாஸ்தி அடையாம இருக்கிறதுக்கு என்னது, மனசை நல்லா வச்சுக்கணும். மனசு நல்லா வச்சுன்னா அந்த மாதிரி நோய்வாய்ப்பட முடியாது. சோ உண்மையான நோய் எங்க இருக்கு? உண்மையான நோய் இதயத்தில் தான் இருக்கு.
அதுலதான் அவன் வந்து ஆப்ஸ்டினேட்டா இருக்கான். இல்லை மாட்டேன், ஃபர்ஸ்டே ஒரு இல்லை மாட்டேன் ஏன் எதுக்கு இதுதான் இருக்கும். அவன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறான். அவ்வளவு ஒரு இதா இருக்கும். சோ உள்ளமும் உணர்வும் தூய்மை அடையும் போது இப்ப தூய்மை அடையும் பகவானுடைய நாமத்தை எடுக்க 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 சாஃப்ட் ஆயிடும். இப்ப கூட எப்படியோ படிச்சேன் நான் இது நிறைய ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கிறவனுக்கு வந்து கோவம் கூட கம்மியாடுமா. நான் அப்போ இவ்வளவு நாள் நாங்க ஜபம் பண்ணதெல்லாம் வேஸ்டா அப்படின்னு எனக்கு கோவம் எல்லாம் வரும். ரீடிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சொன்னபடி எல்லாம் சரியா ஆகலைன்னா ஃபர்ஸ்ட் சடான்னு கோவம்னா என்னது ஒரு விரக்தி. அரே நான் இவ்வளவு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏன் புரிய மாட்டேங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும். அப்புறம் கேட்பேன் கோச்சுன்னு இல்லை, பட் எப்படி கோச்சுக்கிறது இல்லையா யாரேவா ஒன்னும் தெரியாது, முகம் பார்த்தது இல்லையே, எல்லாரும் இந்த மாதிரி தான் உங்களை மாதிரி தான் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏன் வை யூ டிட் திஸ் ஐ டென்ட் டெல் அப்படி எல்லாம் சொல்லி என்னவோ அப்புறம் புரிய வரும். சரி அவங்களுக்கு தெரியாதுக்கு பண்ணா இல்ல அவங்க எனக்கு சொல்லுவாங்க, இல்ல மாதாஜி இப்படி இப்படி இருந்தாலும் ஓ அப்படியா சரி சரி ஓகே ஓகே அப்படி சமரசம் ஆயிடுவோம் நாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது ஒரு 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 டிஸ்டர்பன்ஸ். சோ அப்ப இன்னும் இப்ப நம்ம ஜபம் பண்றது போறது இல்ல, இன்னும் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல இல்ல அந்த மாதிரி நானே நினைச்சேன். சரி இன்னும் நான் வந்து பர்ஃபெக்ஷன் வரல அப்படி. சோ உண்மையான நோய் என்னது இதயத்தில் உள்ளது. உள்ளமும் உணர்வும் தூய்மை அடையும் போது ஒருவன் பௌதிக நோயினால் பாதிப்படைவதில்லை. அப்புறம் என்னது உள்ளத்தையும் இதயத்தையும் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களிலிருந்தும் தூய்மைப்படுத்த. அப்ப அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் அது வந்து என்னது சேத்தோ தர்ப்பணம். தர்ப்பணம்னா இது மிரர். சேத்தோ தர்ப்பணம் மார்ஜனம். அதை வந்து கிளீன் பண்றோம். அது எப்பவுமே தூசி படிஞ்சுட்டே இருக்கும். அது தூசி கரெக்டா தெரியும். அப்ப என்ன பண்றான் துடைக்கிறான். கார்ல ஓட்டும் போதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா அது கண்டிப்பா அது தெரியும். பின்னாடி என்ன வேர் மிரர் அது தெரியணும். பின்னாடி என்ன வண்டி வருதா இல்லையா. ஏன்னா அவன் டேர்ன் பண்ணனா பின்னாடி வண்டி வருதுன்னா யஸ் டு வெயிட். சோ அந்த மிரர்லாம் நல்லா தெரியணும். அப்ப அவன் திரும்பி திரும்பி அதை தொடச்சு வச்சுப்பான். சோ இது என்னது நம்ம மனசே அந்த மாதிரி தான் மிரர் மாதிரி. நம்ம வந்து எப்பவுமே அழுக்கெல்லாம் இருக்கும், அழுக்கு படிஞ்சுட்டே இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் இதுல இருக்கும். என்னது பௌதிக விஷயங்கள்ல நிறைய நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணும். அதுல நம்ம வெளியில வரும்போது அதை துடைக்கணும். எப்படி துடைக்கணும்? இதுதான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி சொல்லிதான் அது வந்து கிளீன் ஆகும். சோ உள்ளத்தையும் இதயத்தையும் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களிலிருந்தும் தூய்மைப்படுத்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஒருவன் உச்சரிக்க வேண்டும். எவ்வளவு உச்சரிக்கிறோமோ அவ்வளவு நமக்கு வந்து இந்த தூய்மையாகும். அப்போ இப்ப நீங்க நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு படிச்சேன்னு கோவத்துல இருந்து வெளியில வரும். அப்ப இனிமே நான் நல்லா பண்றேன்ப்பா, எனக்கு கோவம்லாம் இன்னும் கம்மியாகணும், இந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இதெல்லாம் நம்ம வந்து விடணும், அப்படிதான் மனிதர்கள் இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணிக்கணும் அப்படின்னு. சோ மந்திரத்தை இன்னும் நல்லா உச்சரிக்க வேண்டும். இது சுலபமானது மட்டுமின்றி அனுகூலமானது. இது நமக்கு சௌகரியமா ஈஸி அண்ட் as well as it will help us அந்த மாதிரி ஆகும். பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால் கொழுந்து விட்டெறியும் பௌதிக வாழ்வில் இருந்து ஒருவன் விடுவிக்கப்படுகிறான். ஆல்வேஸ் என்ன சொல்லுவேன், தராசு மாதிரி. ஆன்மீகத்துல அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப எஃபர்ட்டே போட வேண்டாம். காப்பி குடிக்கலன்னா மண்டை வடிக்கிறங்கிறவனா காப்பியை விட்டுட்டான். ஏன்னா ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது சாயந்தரம் ஆகி எப்ப ராத்திரி ஆயிடுத்து, சாப்பாட்டுக்கு நேரம் ஆயிடுத்து, அதுக்கப்புறம் காப்பி மிஸ் பண்ணிட்டோமே, நோ ப்ராப்ளம், ஒன்னும் ஆகல, மண்டையும் வடிக்கல, ஒண்ணும் இல்ல. அப்ப என்னது பௌதிக சம்பந்தத்திலே நம்ம வந்து வெளியில வந்து விடுறோம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை நுழையும் போது பௌதிகமான இருக்க அழுக்குகள்லாம் வந்து வெளியில வந்துடும். அப்ப இந்த மாதிரி கொழுந்து விட்டேறியும் பௌதிக வாழ்வில் இருந்து ஒருவன் விடுவிக்கப்படுகிறான். சோ ஆன்மீகத்துல நாட்டம் காட்ட காட்ட பௌதிக விஷயங்கள்லாம் விடுபட்டு பகவான் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதால் அபராத நிலை. இப்ப என்னெல்லாம் நிலை சொல்லியிருக்காங்க, ரொம்ப அபராதம் பண்றாங்க. என்னது ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை தப்பா சொல்றாங்க. அதனாலதான் இப்ப எல்லா லெவல் 1 என்ன பண்ணிருக்கேன்னா எழுதி அவங்களுக்கு ஒட்டிடுவேன், ஸ்கிரீன்ல போடுவாங்க. இஃப் ஐ கெட் தட் இந்த ஆக்சஸ் கிடைச்சுன்னா எனக்கு ஹோஸ்ட் கேஸ் இல்லாட்டா வெறும் சேட்ல போட்டுருவேன். சேட்ல போட்டிருக்கேன், அதை பார்த்து படிங்க. ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா எல்லாம் உளறு அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க எல்லாம் பேபி ஸ்டெப்ல தானே இருக்காங்க. அப்ப அவங்களை எழுதிட்டேன்னா அதை பார்த்து படிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணா எழுத்த பார்த்து படிங்கன்னு ஒரு 10 டைம் வேணா படிப்பாங்களோ இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு 11th டைம்ல கண்ணு போலைனாலும் என்னது அது வாயில பிராக்டிஸ் ஆயிடும் அவங்களுக்கு. சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் என்னது அபராத நிலையில தான் இருக்கான், தப்பா தான் படிப்போம். அப்புறம் அபராதங்கள் குறையும் நிலை, அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா குறையிறது, அப்புறம் அபராதங்களற்ற தூய நிலை. இப்ப நம்ம லெவல் என்னது அபராத நிலையில வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அபராதங்கள் குறையும் நிலையில தான் இருக்கும். இன்னும் வந்து மனசு லயிக்கிறதா இல்லையே. ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கும், எங்கேயோ மனசு போயிட்டே இருக்கும். ஏதோ விஷயங்கள் கண்ணை திறந்து வச்சா கேட்கவே வேண்டாம். அவன் வந்தானா போனானா, அவன் கொட்டினானா சிந்தினானா, கையால ஆக்ஷனால எல்லாம் நம்ம பேசி முடிச்சிருவோம். அதனால அபராதங்கள் குறையும் நிலையில நம்ம இருக்கோம். அப்புறம் அபராதங்களற்ற நிலை அது தூய பக்தர்கள் இந்த மகாத்மாக்களால தான் முடியும். அது ஏன்னா மூன்று நிலைகள் உள்ளன. ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தன் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது பல அபராதங்களை இழைக்கிறான். கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாம பண்ணாலே அதுவும் அபராதம் தான். தப்பா உச்சரிக்கிறோம். ஒரே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் லைனையும் சொல்றான், அப்படி வளர்றான், ஒன்னும் வாயில கரெக்டா உச்சரம் வருதில்லை, இதெல்லாம் வந்து அபராதம் பண்றோம். அந்த வந்து இழைக்கிறான். 10 வித அபராதங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி. 10 வித
அபராதங்களை ஒரு பக்தன் தவிர்க்கும் போது அபராத நிலைக்கும் அபராதங்கள் அற்ற தூய நிலைக்கும் இடையில் உள்ள டோட்டலி அவன் வந்து சாரி அபராதங்கள் அற்ற நிலைக்கு போக முடியாது, ஒரு மாதிரி மிடில் ஸ்டேஜ்ல வந்துடுறான், இடையில் உள்ள நிலையை அடைகிறான். தூய நிலையை அடையும் ஒருவன் முக்தி அடைகிறான். இது பவமகா தாபாகினி நிர்வாபணம், நல்லா கொழுந்து விட்டு எரியும். இந்த மாதிரி என்னது பௌதிக சம்பந்தமா இருக்கிறதெல்லாம் கொழுந்து விட்டு பௌதிக வாழ்விலிருந்து முக்தி டோட்டலி அவன் கெட்ஸ். இது அது ஒன்றும் மகாத்மாக்களால முடியும். நம்ம இன்னும் அதை ட்ரை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தெய்வீக வாழ்வின் சுவையை அவன் வந்து அனுபவிக்கிறான். முடிவு என்னவெனில் பௌதிக நோயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு என்ன, வாட் இஸ் த சொல்யூஷன், மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னது? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உச்சாரணம் பண்ணதான் வேணும். அந்த உச்சாரணத்தை ஒருவன் கொண்டே ஆக வேண்டும். மக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஏற்று ஜபிக்கும் சூழ்நிலையை உருவாக்கவே ஹரே கிருஷ்ண இயக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜபம் பண்ணுங்க ஜபம் பண்ணுங்க ஜபம் பண்ணுங்கதான். எனக்கு பகவத்கீதா படிங்க, அது அப்புறம் வரட்டும். பாகவதம் படிங்க, அது அதுக்கப்புறம் வரட்டும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஜபம் பண்ணுங்க. அப்புறம் மெதுவா மங்களாரத்தி எல்லாம் பாருங்க. அப்புறம் மெதுவா ஏகாதசி விரதம்லாம் வரும், அதை வந்து மேற்கொள்ளுங்க. நான் என்ன பண்ண, ஜபம் பண்ணு ஜபம் பண்ணு ஜபம் பண்ணு. பசங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்க பாவம் காலையில எழுந்துக்க முடியாது இல்லையா, சின்ன பசங்க, அது சொல்ல முடியாது. ஏகாதசி எல்லாம் விரதம் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் சொல்லவே முடியாது, பாவம் அவங்க ஓடிச்சாடி விளையாடுற வயசு. என்ன சொல்லனா, நிறைய ஜபம் பண்ணுங்க. ஏகாதசி வந்திருக்கு, அன்னைக்கு இன்னும் டைம் எடுத்து ஜபம் பண்ணுங்க. ஜபம் 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 தான் சொல்லிட்டே இருக்கும். சோ மக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஏற்று ஜபிக்கும் சூழ்நிலையை உருவாக்கவே ஹரே கிருஷ்ண இயக்கம் மெயினா அதுக்குதான் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் தொடக்கத்தில் நம்பிக்கையுடன் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். அப்புறம் இவ்வாறு ஜபம் செய்து அவனது நம்பிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும். ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நம்பிக்கையோட ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காதான், அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட கொண்டு வரணும். அப்புறம் நாக்கெல்லாம் பழகி அப்புறம் ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு நம்பிக்கையே வந்துடும். இன்னைக்கு பண்ணினேன். எனக்கு இந்த இதுல எந்த ஃபார்ம்ல யாரும் வந்து மாதாஜி தான் இருக்கா சம்திங் என்னது, இப்ப அந்த உங்களுக்கு பக்தி ஃபார்ம் போட்டேன் இல்லையா, அதோட வந்து ரிப்போர்ட் வந்தது. சோ மாதாஜி அனுப்பியிருந்தாங்க தன்னேஷன் மாதாஜி, பாருங்க உங்க டிவோட்டிஸ்ல இன்னும் யாரு அதுல எழுதலையோ வந்து சொல்லுங்க, அது ஒரு ரிப்போர்ட் நான் அனுப்பியிருக்கேன்னு. அப்ப நான் பாக்குறேன் எனக்கு நிறைய பேரு இப்ப எல்லா லெவல் பண்ணோட எழுந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல எப்படி நமக்கு நினைவு இருக்கும். சரி என் பேரு எங்க காணும்போ என் பேரே காணும். நான் ஃபில்அப் பண்ணிட்டேன். அப்ப மாதாஜி கேட்டேன், மாதாஜி உங்க பேரும் காணும், என்னோட உங்க ரேண்டமா உங்களோட பேரும் பார்த்தேன். இல்ல நம்ம இங்கிலீஷ்ல தான் அப்ளை பண்ணோம். இப்போ இது வந்து தமிழ் ஸ்டூடெண்டோட தனியா அனுப்பியிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் லீலாவதி மாதாஜியோட எல்லாரோட பேரும் நான் பார்த்தேன். நான் எல்லாரோட நீங்க அப்ளை பண்ணதுல அதுல இருக்கு. என்னத்துக்கு சொன்னேன், சூழ்நிலை உருவாக்கவே இதற்கு மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஜபம் செய்து அவனது நம்பிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் போது அவன் இதயத்தில் எங்கேயோ அது வரும்போது நான் சொன்னேன், ஒருவன் தொடக்கத்துல நம்பிக்கையுடன் வராது, அப்புறம் நம்பிக்கை கிரியேட் பண்ணிட்டு அவன் வந்து அதுல வந்து ருசியை கண்டுபிடிச்சு அவன் வந்து ஜபத்தை நல்லா நீடித்து போறான். அதுல வந்து எனக்கு நல்ல ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அது என்னன்னா, சரி என் பேரு தொடரும்போது எங்க பார்த்தா இல்ல 2 வந்து கமெண்ட்ல வந்திருக்கு. அது என்னது, என் பேரு இங்க பேருன்னு இருக்கிற இடத்துல தானே வரணும், அது என்ன கமெண்ட்ல இப்படியே எங்கேயோ போயிட்டே இருக்கு. பார்த்தா வந்து இந்த மாதாஜி வந்து கைடு பண்ண அங்க அவங்க என் பேரை எழுதியிருக்காங்க, அவசியமே இருக்குல்ல. அவங்க கைடு பண்ணதுனால இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கு ரொம்ப அது என்ன லெவல் 1 ஸ்டூடெண்ட், எவ்வளவு நாள் தான் ஆயிருக்கு, இன்னைக்கு 9th டே தான் ஆயிருக்கு. அவங்க எல்லாம் அந்த 2 பேர் எழுதியிருக்காங்க. வந்து அதுல வந்து எங்களுக்கு ருச்சி கண்டுபெடுத்து இப்ப என்ன அர்த்தம்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு பக்தி இருந்திருக்கு. நம்ம ஒன்லி டேப் தான் பண்ணோம், ஏந்திர ஜபா பண்ணு இவ்வளவுதான் பண்ணிருக்கோம், வேற ஒரு எஃபர்ட் போடல. அவங்க நல்லா ஜபம் பண்ணி அவங்களுக்கு இப்பவே 9th டே தான் ஆறுது, இன்னைக்கு 9th சாப்டர் தான் நடக்கிறது. அப்பயே அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம். ஸோ தே எக்ஸ்பிரஸ் இன் தட் அந்த காலம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம என்னது ரிமார்க்ஸ் அதுல எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி என்னது அவங்க ருச்சியை கண்டுபிடுறான், அவனுக்கு ஹி கெட்ஸ் அ டேஸ்ட் ஆஃப் மகாமந்திரா. ஸோ இந்த ஒருவன் தொடக்கத்தில் நம்பிக்கையுடன் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஜபம் செய்து அவனது நம்பிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் போது அவன் இதயத்தினுள் இயக்கத்தின் உறுப்பினராக ஆகலாம். இந்த ஹரே கிருஷ்ண மூமெண்ட்ல இப்ப நம்ம உறுப்பினர் தான், அதுக்கு நம்ம பணம் கட்டி ஒரு கார்டு வந்து அந்த மாதிரி இல்லை, நம்மதான் இருக்கோமே அதே இயக்கத்துல நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கோம். ஜபமும் பண்றோம், லெவல் 1 முடிச்சாச்சு, லெவல் 2 முடிச்சு, லெவல் 3 முடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டோம். இப்ப லெவல் 4 வரும், இப்படி எல்லாம் பிபிடி பண்ணோம், எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் என்னது கிராஜுவேஷன் தான். கிராஜுவேஷன்ல போயிட்டு யாராவது விட்டு போவாங்களா, மாட்டாங்க. கிராஜுவேஷன்னாக்க அதையும் முடிச்சுட்டு சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு போலாமே. பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எந்த இஸ்கான்ல போய் கேட்டாலும் பக்தி சாஸ்திரிக்கு அவ்வளவு ஒரு மகத்துவம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம அதுலயே இணைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அவன் வந்து உறுப்பினர்னா ஆக்சுவலி மெம்பர் தான். பட் நம்ம ஆஸ் குட் அஸ் மெம்பர், எல்லாருக்கும் பணம் கட்டி உறுப்பினர் ஆக முடியாது. நம்ம வந்து பக்தியில வந்து இருக்கோம், இணைந்திருக்கோம். சோ வந்து நாங்கள் உலகம் முழுவதும் சங்கீர்த்தன குழுக்களை அனுப்புகிறோம். கிருஷ்ணரை பற்றி ஒன்றுமே அறியாத இடத்தில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கோர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தால் கவரப்படுகின்றனர். நிறைய வெளியூர், இங்க இந்தியால எல்லாருக்கும் தெரியும், ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் தெரியும். ஆனா அடமெண்டா பண்ண மாட்டாங்க.
பட் வெளியூர் நாட்டுக்காரங்களுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி இடத்துல கூட நாங்க இதெல்லாம் பரப்பினோம்னா அவங்க ஆர்வத்தோட இதுல வந்து சேர்ந்துட்டு ஜபம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சில இடங்களில் மகாமந்திரத்தை பற்றி அறிந்த சில நாட்களிலேயே மக்கள் தலையை மழித்து ஒரேடியா எக்ஸ்ட்ரீம் போயிடுவாங்க. கொஞ்சம் கேட்டு ஓ அப்படியா இப்படியா ஓ ஃபர்ஸ்ட் தலைமுடி தானே நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு என்ன கிரீடம் மாதிரி. ஆஹா அந்த தலைக்கு வேண்டி எவ்வளவு ஷாம்பு என்ன எவ்வளவு ஒரு என்னெல்லாமோ போட்டு கலர் வெள்ளையா இருந்ததுன்னா கலர் அடிச்சுட்டு அப்புறம் என்னது எல்லாம் ஒரு சிருங்காரம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த தலைமுடி வந்து பெரிய ஒரு கிரீடம் மாதிரிதான். அதை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துடுறாங்க. எனக்கு வேண்டாம், இது ஒரு அலங்காரத்துக்கு இது ஒரு குறி இருந்ததுன்னா அது வேண்டவே வேண்டாம், மழிச்சாச்சு. எப்படி இருக்கும் மொட்டத்தலை எப்படி இருக்கும், அது அந்த அழகுலதான் இருக்கும். ஆனா அது பரவாயில்ல அந்த இது அப்புறம் குடுமையை வச்சுப்பாங்க ஆண்டனா அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்க, அவ்வளவு ஆர்வம் வந்து அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் சில நாட்களில மக்கள் தலையை மழித்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து பக்தர்களை நக்கல் அந்த மாதிரி இருந்து சில பேர் பக்தர் நக்கல் பண்ண பாக்குறாங்க. பக்தி இருக்கிறா போல பண்ணி ஓ அப்படியா நானும் பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் என்னது ஜபம் பண்றேன்னு இல்லையோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உங்களை மாதிரி மொட்டை அடிச்சுக்கிறேன். மொட்டை அடிச்சுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் என்னது, அது என்னதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து கர்வத்துல இருந்து வெளியில வரணும். நீ வந்து ஃபால்ஸ் பிரஸ்டேஜ் ஃபால்ஸ் ஈகோல எல்லாம் இருக்குமே அதுல இருந்து வெளியில வரதான் அந்த இதெல்லாம் தலைமுடி மடிச்சுக்க. ஆனா சில பேர் போலி நக்கல் செய்யறான். ஓ உங்களை மாதிரி இருக்கணுமா, சரி நான் முதல்ல உங்களை மாதிரி தோத்தி கட்டிக்கிறேன், உங்களை மாதிரி நான் இது என்னது மண்டே தலைமுடி மழிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. சோ அது வந்து உச்சரித்து பக்தர்களை நக்கல் செய்கின்றனர். இது போன்று நக்கல் செய்தாலும் நல்ல விஷயத்தை நக்கல் செய்வதே வேண்டப்படுகிறது. ஆரம்பத்துல வந்து ஜஸ்ட் காப்பி கேட் தான் பண்றாங்க. வெறும் காப்பி கேட்ல பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. இருந்தாலும் சரி அவன் பண்றான். அப்புறமா வந்து அவன் வந்து நல்ல ஜபத்துல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்றானா, எஸ் தென் வரவேற்கப்படுறதுதான். சும்மா அது மாத்திரம் பண்ணேன் ஆனா ஜபம் பண்ண மாட்டேன், சும்மா பாக்குறதுக்கு வந்து இது மாதிரி நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு மொட்டை நல்லாதான் இருக்கு நானும் அந்த மாதிரி மொட்டை, அது ஒரு ஃபேஷன் அந்த மாதிரி நினைச்சீங்கன்னா அதெல்லாம் ஆன்மீகம் கிடையாது. அவன் நக்கல் போல பண்ணி அவன் வந்து இது ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சான்னா அது வந்து வரவேற்கப்படுறது. அப்புறம் வந்து இத்தகையோரில் சிலருக்கு படிப்படியாக ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெற, அப்புறம் என்ன எடுத்து ஃபைனலி தீட்சையும் பெற்றுடுறோம். அந்த மாதிரி நல்ல ஆர்வம் வந்து தீட்சை ஏற்பட்டு அவர்கள் குருவிடம் தீட்சை பெற தங்களை ஒப்படைக்கின்றனர். ஒண்ணும் இல்ல, இது தீட்சைனா என்னது, ஒரு குரு இருக்கார், குருவா நமக்கு வழிகாட்டுறார். ஏன்னா குரு இல்லாம நம்ம வந்து எனக்கு யாரோட சப்போர்ட் வேண்டாம், செல்ஃப் மேட் மேன் அப்படின்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் மாற தட்டிக்கிறாங்க. யாரும் செல்ஃப் மேட் மேனே கிடையாது. உங்க நெய்பர்ஸ் நல்லா இருக்கணும், அவங்களுக்கு புருஷன் நல்லா இருக்கணும், இல்ல புருஷனுக்கு ஒரு வைஃப் நல்லா இருக்கணும். அவ சமைச்சு போட்டாதான் நீங்க வந்து அந்த டப்பா கட்டிட்டு வேலைக்கே போயிட்டு வர முடியாது. அவ எந்த நேரமும் சண்டை போட்டு இது மாதிரி உங்களால வாழ்க்கையை லீட் பண்ண முடிஞ்சிருக்குமா முடியாது. அதே போல வைஃபுக்கு தோணும், எனக்கு பசங்கள்லாம் நல்லா கோஆபரேட், நான் என்ன வேலைக்கு போயிட்டு வந்தாலும் சரி, நான் வீட்டு வேலை பண்ணாலும் அவங்க வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. வீட்டுல எந்த நேரமும் நச்சு 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 நீ ஏன் வேலைக்கு போற, நீ ஏன் பண்ற அப்படி இப்படின்னு ஒருத்தவங்களை தொந்தரவு படுத்தல நம்மளால வேலைக்கு போக முடியுமா முடியாது. நெய்பர்ஸும் நல்லா இருக்காங்க. சின்ன பசங்க சின்னதா இருக்கும்போது யாரோ பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, அதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் இருந்திருக்கு. வீட்டு வேலைக்கு ஹெல்ப் இருக்கு. பசங்களும் நம்ம இல்லாத நேரத்தை வீட்டை பாத்துக்கணும். இந்த எல்லாருடைய ஹெல்ப் இருக்கிறதுனால தான் வந்து நம்மளால முடியறது. அது வந்து பிராக்டிக்கலா இதை சொல்றேன். அப்ப நான் செல்ஃப் மேட் மேன்னா இட்ஸ் ஹம்பக், இட்ஸ் பொய். வாயில வந்து பொய் தான், அதாவது அகங்காரம், பொய் அகங்காரத்துல வந்து இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி பேசும். நோபடி கேன் பி அ செல்ஃப் மேட் மேன். யூ நீட் எவ்ரிபடி சப்போர்ட். முதல்ல படிச்சிருக்கோம், யாரோட இதுல கிருப்பையில படிச்சிருக்கோம், அம்மா அப்பா படிக்க வச்சதுனாலதான் படிச்சோம். ஃபீஸ் கட்டினாங்க, பணம் இருக்கோ இல்லையோ முதல்ல ஃபீஸ் கட்டி நம்மளை படிக்க வச்சாங்க. அப்ப நம்ம படிச்சோம், நம்ம புத்தியோட படிச்சோம், அது வேற விஷயம். இருந்தாலும் அவங்க பண்ணல, வேண்டாம் இவ்வளவு படிச்சா என்ன கழிக்க போறாரு வேண்டாம் அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்காது. சோ நோபடி கேன் பி அ செல்ஃப் மேட் மேன். அப்புறம் பகவானோட கிருபை இருக்கவே இருக்கு. நம்ம ஆன்மீகம் இல்லாதக்கு பார்த்தாலும் வந்து நோபடி கேன் பி அ செல்ஃப் மேட் மேன். எல்லாரோட தயவும் வேண்டி இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி சிலருக்கு படிப்படியாக ஆன்மீக குருவிடம், அப்ப என்னது நமக்கு பகவான் இடத்தில் போகிறதுக்கும் நமக்கு வந்து நான் தனியா வைக்கலாம், குருவெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. குருவோடு டெஃபினட்டா நமக்கு வந்து ஒரு அனுகிரகம் வேணும். சோ குருவிடம் தீட்சை பெறுவதில் ஆர்வம் ஏற்பட்டு அவர்கள் குருவிடம் தீட்சை பெற தங்களை ஒப்படைக்கின்றனர். எவ்வளவு இருக்கு, ஓ இவ்வளவுதான் இருக்கு, முடிச்சு விடலான்னு. எஸ், இவர் எங்க இருக்காரா, ஜானகிராமன் பிரபுஜி இருக்கிறா இல்லையா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கு இல்லையா, படிங்க பிரபுஜி. ஒருவன் உண்மையாக இருந்து படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. ஒருவன் உண்மையாக இருந்து தீட்சை பெற்றால் இந்நிலை பஜன கிரியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிறகு ஒருவன் தவறான ஆண் பெண் உறவு, போதைப் பொருட்கள், மாமிசம், சூதாட்டம் ஆகியவற்றை முற்றிலுமாக தவிர்த்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபித்து பகவானின் சேவையில் உண்மையாகவே ஈடுபடுகிறார். பஜன கிரியா நிலையில் ஒருவன் பௌதீக உலகின் களங்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறார். அத்தகையவன் விடுதிக்கோ உணவகத்திற்கோ சென்று மாமிசம், வெங்காயம் முதலியவற்றால் தயாரிக்கப்பட்ட சுவைமிக்க
உணவு என்று கூறப்படும். அத்தகைய உணவை உண்பதற்கு செல்வதில்லை. அவன் புகைப்பிடிப்பதில்லை, காபி டீ அருந்துவதில்லை. தவறான பால் உறவிலிருந்து விலகி இருப்பது மட்டுமின்றி பால் உறவையே முற்றிலுமாக தவிர்த்து விடுகிறான். மேலும் அவன் சூதாட்டத்திலோ மன அனுமானத்திலோ நேரத்தை வீணடிப்பதில்லை. இவ்வாறாக அவன் தேவையற்ற களங்களிலிருந்து தூய்மை அடைகிறான். அனர்த்த நிவர்த்தி. அனர்த்த என்றால் தேவையில்லாதது என்று பொருள். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஒருவனுக்கு பற்றுதல் ஏற்படும் போது அவனது களங்கங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. ஒருவன் தேவையற்ற களங்களிலிருந்து விடுபடும் போது கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் உறுதியுடன் ஈடுபடுகிறான். இத்தகைய செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ளும் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் பரவச நிலையை அடைகிறான். இது பாவ அல்லது உறங்குகின்ற கிருஷ்ண பிரேமிக்கான ஆரம்ப எழுச்சியாகும். இவ்வாறு கட்டுண்ட ஆத்மா உடல் சார்ந்த வாழ்வு, பௌதிகம், செல்வம், பௌதிக அறிவு உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான பௌதிக கவர்ச்சிகளிலும் ஆர்வத்தை எடுக்கிறார். இத்தகைய நிலையில் ஒருவர் முழுவதற் கடவுள் யார் என்றும் அவரது மாயை என்னவென்றும் என்றும் உணர்ந்து கொள்ளலாம். மாயையின் இருப்பினால் பாவ நிலையை அடைந்த பக்தன் தொந்தரவுக்கு உள்ளாவதில்லை. மாயையின் உண்மை நிலையை பக்தன் அறிந்திருப்பதால் இது சாத்தியமாகிறது. கிருஷ்ணரை மறந்திருந்தாலேயே மாயை எனப்படுகிறது. கிருஷ்ணரை மறத்தல் மற்றும் கிருஷ்ணர் உணர்வு இரண்டும் ஒளியும் இருளும் அருகருகே இருப்பது போன்ற உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எங்க படிச்சு இங்க ஐயா, ஒருவன் எப்படி இருக்கணும்? ஒருவன் உண்மையாக இருந்து தீட்சை பெற்றால். உண்மைன்னா என்னதான்? சொல்லுங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிடுங்க, அப்புறம் நீங்க பேசிக்கலாம். சோ ஒருவன் எப்படி இருக்கணும்? உண்மைனாக்கா என்னது? ரொம்ப ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம வந்து எங்க இருக்கோம்? இந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கும். ஆன்மீகத்துல நம்ம ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருந்து தீட்சையும் பெற்றால், ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருந்தா தீட்சையும் பெற்றால் இந்நிலை இதுக்கு என்ன பேரு? பஜனக்கிரியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிறகு ஒருவன் தவறான ஆண் பெண் உறவு, போதைப் பொருட்கள், மாமிசம், சூதாட்டம் ஆகியவற்றை முற்றிலுமாக தவிர்த்து, இந்த 4 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அதெல்லாமும் முற்றிலும் தவிர்த்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜெபித்து பகவானின் சேவையில் உண்மையாகவே ஈடுபடுகிறான். எல்லாம் விட்டு போயிடுறது. சோ இந்த மாதிரி சங்கத்துல இருந்து அவன் தீட்சையும் பெற்று இந்த 4 பிரின்சிபலும் அவன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். அப்புறம் வரவே விட்டு போயாச்சு. என்னைக்குமே அதை வந்து தொடர்றது இல்ல. சூதாட்டம் கிடையாது, மாமிசம் உண்பது கிடையாது, இந்த இது ஆண் பெண் தவறான உறவு அது கிடையாது, போதைப் பொருட்கள் கிடையாது. இந்த மாதிரி அவன் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து நல்ல ஒரு உண்மையாக ஒரு பக்தன் ஆயிடுறான். பஜனக்கிரியா நிலையில் ஒருவன் பௌதிக உலகின் களங்கங்களிலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். சோ இந்த ஒரு தீட்சைங்கிறது என்னன்னாக்கா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு அங்கீகாரம், ஒரு ஸ்டாம்ப் அடிக்கிறாங்க. அவன் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். இதனால ஒரு முத்திரை இஸ் பாஸ்ட். அந்த மாதிரி ஒரு முத்திரை குத்தியாச்சுன்னா என்னது? எஸ், அவன் வந்து தீர்மானமா அவன் வந்து அந்த பாதையில இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து விடுதலை அடைகிறான். அத்தகையவன் விடுதிக்கோ உணவகத்திற்கோ சென்று மாமிசம், வெங்காயம் முதலியவற்றால் தயாரிக்கப்பட்ட சுவைமிக்க உணவு என்று கூறப்படும் அத்தகைய உணவை உண்பதற்கு செல்வதில்லை. இஸ் நாட் கெட்டிங் அட்ராக்டட். இன்னும் ஆல்ரெடி முத்திரையும் குத்தியாச்சு. அவன் ஆல்ரெடி அந்த இதுதான் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கான். நாக்கு அடக்கமாயிடுச்சு, ஒரு அடங்கி போயாச்சு. அப்ப எங்கேயோ போயிட்டு நாக்கு கேட்கறது, அங்க இருந்து பஜ்ஜி கொண்டு வா, சொஜ்ஜி கொண்டு வான்னா அவனுக்கு வந்து கேட்கவே தோணாது. அவன் எது இருக்கோ அதை சாப்பிட்டுன்னு அவன் நிம்மதியா இருக்கும். அதே போல வேறு பழக்கங்களுக்கும் அவன் வந்து பலியாக மாட்டான். சுவைமிக்க உணவு என்று கூறப்படும் அத்தகைய உணவை உண்பதற்கு செல்வதில்லை. அப்புறம் அவன் இருந்து புகை பிடிப்பதில்லை, காபி டீ அருந்துவதில்லை, தவறான பாலுறவில் இருந்து விலகி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பண்றேன். அப்புறம் வந்து தவறான பாலுறவிலிருந்து விலகி இருப்பது மட்டுமின்றி பாலுறவையே முற்றிலுமாக தவிர்த்து விடுகிறான். ஆன்மீகத்தை வந்து என்னது, நார்மல் லைஃப்ல கூட அவன் வந்து அவசியம் வரும்போதுதான் அதை வந்து ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கணும்னா தான் அந்த உறவையே வச்சுக்கிறானே தவிர, அதுவே அவனுக்கு அதுல கூட நாட்டம் இல்லாம போயிடும். வேண்டாம், அது இல்லாம இருக்கிறதே எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீலிங்கா இருக்கு. வந்து அந்த மாதிரி தவிர்த்து விடுகிறான். மேலும் அவன் சூதாட்டத்திலோ மன அனுமானத்திலோ நேரத்தை வீணடிப்பதில்லை. இவ்வாறாக அவன் தேவையற்ற களங்கத்திலிருந்து தூய்மை. ஒரு முத்திரை தான் இந்த தீட்சை பெற்ற வந்து ஒரு முத்திரை பெறான். அவன் பாதையில் இன்னும் வந்து அவன் தொற்றிலே வந்து இந்த பாக்கி உள்ளதை நிராகரித்துடணும். சோ அனர்த்த நிவர்த்தி, இந்த வேண்டாத விஷயங்கள்ல வந்து நிவர்த்தி பண்ணணும். நிவர்த்தினா இஸ் கெட்டிங் நிவர்த்திங்க என்ன சொல்லுவா, இஸ் கெட்டிங் rid of that, getting rid of unwanted things. அந்த மாதிரி அனர்த்தம் என்றால் தேவையில்லாதது என்று பொருள். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஒருவனுக்கு பற்றுதல் ஏற்படும் போது அவனது களங்கங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன.
அதான் எக்ஸாக்ட்லி என்னன்னாக்க இந்த ஆன்மீகத்தை நாட்டம் வர 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 இந்த அனர்த்தம் என்னெல்லாம் அவசியம் இல்லாத இருக்கோ அதெல்லாம் விட்டு போயிடுறது நமக்கு. ஒருவன் தேவையற்ற களங்கங்களில் இருந்து விடுபடும் போது கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் உறுதியுடன் ஈடுபடுகிறான். அதுல விடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஒரு காப்பியை விட்டோம்னா எவ்வளவு கஷ்டம் நமக்கு. ஆனா இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வர வர என்ன ஆயிடும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். உறுதியுடன் ஈடுபடுகிறான். இத்தகைய செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ளும் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் அந்த மாதிரி மூலம் பரவச நிலையை அடைகிறான். என்ன நம்ம ஒரு ஆனந்த பரவசம்னு வெரி ஒரு என்னது ஒரு ஆனந்த நிலை தான் இல்லையா. இது யாருக்கும் பறைசாற்றுறதுக்குலாம் நம்ம ஒரு மங்களார்த்தியோ ஒரு பறைசாற்றுறதுக்கு வேண்டிய ஒரு ஜபமோ ஒண்ணும் கிடையாது. we like to do it. அந்த ஒரு லெவல்ல வந்துடும். இத்தகைய செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ளும் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் பரவச நிலை அடைகிறான். இது இந்த ஒரு பாவம் ஒரு என்னது நமக்கு ஒரு பாவத்தை உணர்ந்து நம்ம அதை காட்டுறோம், அந்த பாவத்தை காட்டுறோம். அல்லது உறங்குகின்ற கிருஷ்ண பிரேமைக்கான ஆரம்ப எழுச்சியாகும். இவ்வாறு கட்டுண்ட ஆத்மா உடல் சார்ந்த வாழ்வு, பௌதிக செல்வம், பௌதிக அறிவு உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான பௌதிக கவர்ச்சிகளிலும் ஆர்வத்தை இழக்கிறான். அவன் இருக்கான், பெரிய சிஇஓவா இருப்போம், பெரிய ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். இவ்வளவு பணம் வந்தது, இவ்வளவு டீல் பேசினேன், எல்லாம் நடக்கும் அவனுக்கு. ஆனா இஸ் நாட் கெட்டிங் அட்ராக்டட். சரி, அது வரதான் வேணும், வந்திருக்கு, சோ வாட். அந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன் கிடைச்சா ஓகே, நல்ல சம்பளம் கிடைச்சது, ஓகே, வீட்டுல எல்லாம் சொல்லலாம், பார்ட்டி வைக்கலாம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். சோ இட்ஸ் ஓகே. அதுல என்ன இப்போ பெரிய கொண்டாடுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு நினைப்போம். சோ இந்த இதுக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி பற்றுதல் கொள்ளும் அவன் பக்தி தொண்டில் ஒருவன் தேவையற்ற களங்களிலிருந்து விடுபடும் போது கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் உறுதியுடன் ஈடுபடுகிறான். இது வரைக்கும் படிச்சோன்னே தேவையில்லாத. ஓகே, அப்போ கிருஷ்ண உறுதியுடன் ஈடுபடுகிற இத்தகைய செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ளும் போது அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் பரவச நிலையை அடைகிறான். இதுதான் படிச்சேன். இது பாவா அல்லது உறங்குகின்ற கிருஷ்ண பிரேமைக்கான ஆரம்ப எழுச்சியாகும். இவ்வாறு கட்டுண்ட ஆத்மா உடல் சார்ந்த வாழ்வு, பௌதிக செல்வம், பௌதிக அறிவு, இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் பௌதிகத்துல இருக்கோ இதெல்லாம் ஒரு அட்ராக்டிவ் தான். இதெல்லாம் மாயையில நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சு நான் அந்த மாதிரி எல்லா அனைத்து வகையான பௌதிக கவர்ச்சியில இருந்தும் ஆர்வத்தை இழக்கிறான். ஏன்னா அதை விட பெரிய செல்வம் அவனுக்கு கிடைச்சிருத்து. அப்ப இதெல்லாம் டூப்ளிகேட். ஒரு நல்ல செல்வம் கிடைச்சுன்னா இது டூப்ளிகேட் ஏன் ஆசைப்படுறோம்? கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸே நமக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா யாருன்னா அப்ப நான் ஃபால்ஸ் நெக்லஸ் எல்லாம் போட்டுக்க போறேன், அதுல நாட்டும் போகாது இல்லையா. அந்த மாதிரிதான் அவன் ஆனந்தத்தை, ரியல் ஆனந்தத்தை அடையும் போது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பௌதிக சம்பந்தமான ஆர்வத்தை இழக்கிறான். இத்தகைய நிலையில் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுள் யார் என்றும் அவரது மாயை என்னவென்றும் உணர்ந்து எது தெரியறது, அவனுக்கு எது ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு போயிடுறது என்று உணர்ந்து கொள்ளலாம். சோ மாயையின் இருப்பினால் பாவ நிலையை அடைந்த பக்தன் தொந்தரவிற்கு ஆளாவதில்லை. ஹி இஸ் நாட் கெட்டிங் டிஸ்டர்ப். அவன் ரொம்ப கிளியரா இருப்பான் மனசுல. மாயையின் உண்மை நிலையை பக்தன் அறிந்திருப்பதால் இது சாத்தியமாகிறது. அவன் அது இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம், எனக்கு எந்த உண்மைன்னு தெரிஞ்சு போயிடுது. ஏன்னா அந்த பாபா ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டோம், அதனால எனக்கு தெரியறது. சோ எனக்கு எது சூஸ் பண்ணா எனக்கு தெரியும், எது ஆக்சுவல் ஜுவல், எது போலி அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. கிருஷ்ணரை மறந்திருத்தலே மாயை எனப்படுகிறது. சோ கிருஷ்ணரை மறத்தல் மற்றும் கிருஷ்ண உணர்வு இரண்டும் ஒளியும் நிழலும் அருகருகே இருப்பது போன்று உள்ளன. இருளில் இருக்கும் ஒருவனால் ஒளி அளிக்கும் சௌகரியங்களை அனுபவிக்க இயலாது. இருட்டுல இருக்கிறவனுக்கு பிரகாசத்தோட இது தெரியாது. சோ ஒளி அளிக்கும் சௌகரியங்களை அனுபவிக்க இயலாது. ஒளியில் இருப்பவன் நிழலின் இருளால் அவதியுறுவதும் இல்லை. வெளிச்சத்துல இருக்கேன். அப்ப எனக்கு இருட்டு அறையை பத்தி ஐம் ஆல்ரெடி இன் த பிரைட், எனக்கு எல்லாம் பிரைட்னஸ் தெரிஞ்சாச்சு. சோ ஐ எம் நாட் பாதர்ட் அபவுட் மை இக்னோரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கான். சோ கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொள்வதால் ஒருவன் படிப்படியாக முக்தி அடைந்து ஒளியிலேயே இருக்கிறான், ஆனந்தத்துல இருக்கான். ஒளினா என்னது? ஞானத்தை பெறுகிறான். அஜ்ஞானம்ங்கிறதே என்ன தெரியாது. ஏன்னா எல்லாம் தெரிஞ்சு வருது அவனுக்கு. ஒருன்னா எல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டி எல்லாமே அவனுக்கு தெரியாது. உண்மையில் அவன் இருளை உணர்வதும் இல்லை. இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் மத்திய லீலை 22.31 கூறியுள்ளது போல் கிருஷ்ண சூரிய சம மாயா, கிருஷ்ண சூரிய இது சூரிய கிடையாது, கிருஷ்ண சூரிய சம மாயா ஹய அந்தகார ஜஹத் கிருஷ்ண தாஹா நாகி மாயார அதிகார. எங்க கிருஷ்ண சூரிய சம மாயா ஹய அந்தகாரா அப்படின்னா என்னது? சூரியன் மீனிங் இருக்கேன். கிருஷ்ணன் சூரியனை போன்றவர், மாயை இருளை போன்றது. அது பகவானுடைய அம்சம் தான், அது இருளை போன்றது. யாருக்கு கிருஷ்ணன் ஜஹா கிருஷ்ண தாகானாகி, எங்க கிருஷ்ணன் இருக்காரோ அங்க மாயாக்கு இடமே கிடையாது. அதே போல சூரிய ஒளி இங்க இருக்கும் போது எங்க அங்க இருட்டுக்கு இடமே இல்லை. சூரிய ஒளி இருக்கும் இடத்தில் இருள் இருக்க முடியாது. அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டவுடன் அறியாமை எனும் இருள் மாயா சக்தியின் ஆதிக்கம் உடனடியாக மறைந்து விடுகிறது. நம்ம ஒரு எஃபர்ட்டும் இல்லாம அது அஜ்ஞானத்திலிருந்து வெளியில வந்துடுவோம். சோ இப்படியாக 6வது தானே முடிச்சோம், 7 முடிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது முடிச்சுடலாமா? 9 மணி.